자, Hello, this is 7 o'clock, 7 p.m. Wednesday night. And dear audience, thank you for joining us tonight. Facebook Live session with Minchuan University and with Study in Taiwan. So we would like to provide you some very useful information about study in Taiwan. First of all, we would like to invite Mr. Okombat, the president of Global Leadership University in Mongolia and the director of Taiwan Education Center in Mongolia, the UB office. So Mr. Augie, would you like to say something to the audience? за бүгдэнд нь энэ сайхан орой минь төргийа. Одоо Улаанбаатар хотод 19 цаг болж байна. За манай глобал өдөртөгчдийн одоо Тайваны боловсролын төв үйл ажиллагаа явуулаад одоо 9 дэх жилдээ орж байна. За тэгээд одоо энэ COVID-19 одоо энэ цар тахлын үед бол мэдээж одоо хил хаалттай. За тэгээд Тайван руу олон мянган залуучууд маань суралцж чинь, зарим нь Тайванд суралцахыг хүсэж чинь тий. За энэ хугацаанд бол одоо энэ коронавигийн цар тахалтай холбоотойгоор Тайванд суралцах чиглэлийн мэдээллийг бас лайваараа дамжуулж бас өгөх боломжтой болсон байгаа. За тэгээд өнөөдөр бас хамтарч ажиллаж байгаа манай Минчоны их сургуулийн доктор Лё, за тэгээд мөн гадаад харилцааны ажилтан Айвилин, за мөн манай Минчоны их сургуулийг төгссөн болон одоо суралцж байгаа ингээд оюутнууд бид бүгд хамтраад монголчуудаа бас Тайванд суралцах боломжийн талаар бол одоо бас мэдээлэл өгөхөөр ингээд цугласан байгаа. За бид нар хавраас эхлээд Тайваны сургуулиудыг нэг нэгээр нь одоо урьж одоо энэ лайвд оруулж эхэлсэн байгаа. За бараг 8 их сургууль одоо Тайванд суралцах юм лайв буюу одоо нэвтрүүлэгт оролцсон. За одоо ингээд энэ удирлаас эхлээд ингээд Минчоны их сургуулиас эхлээд ингээд сургуулийн танилцуулга хийж эхэлж байна. Уг нь бол жил болгоны 9 сард бол Тайваны боловсролын Экспо Улаанбаатар хотод зохион байгуулагддаг байгаа. За харамсалтай нь бол энэ жил коронавигийн одоо цар тахалтай холбоотой бас үзэсгэлэнгээ бас хийж чадсангүй. За гисэн хэдий ч бас оюутан залуучуудаа за Тайванд тэтгэлэгтэй суралцахыг хүсэж байгаа, Тайванд одоо цаашдаа суралцахыг мөрөөдөж байгаа залуучууд, хүүхдүүд олон нийтэд бол одоо мэдээлэл өгөхөөр ингээд анхны одоо лайва хийж байна. Тэгээд та бүгд бас чөлөөтэй асуултаа асуугаарай, бас мэдээлэл аваарай гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн лайвыг үзэж байгаа нийт хүмүүстээ одоо баярлалаа гэж хэлье. Thank you, Mr. Thank you. And Dr. Nathan Liu, he's the Dean of International Office of Minchuan University, also the Director of Taiwan Education Center in Taipei office. So Dr. Nathan Liu, please say some greeting words. Okay, thank you, Ivy, and thank you, Oki, and all our students who are also invited to join this show. I think this is a very good opportunity for us to introduce the education environment in Taiwan and also in Minchuan University, because this will be the first of a series of 9 shows in the following weeks to introduce Taiwan and other universities to you. And I believe, because I believe Ms. Oki also mentioned about the current situation right now due to the COVID-19 situation. I think Mongolia has been locked for
for more than 6 months. That's really very serious issue right now. But here in Taiwan, we are kind of enjoying a pretty free environment. Why do I say so? Because given the current situation of COVID-19 and the global pandemic prevention in Taiwan, people here in Taiwan are kind of free. We live a normal life, and school is still open. And we do have international students and international visitors over this period of time. So compared with other countries around the world, I think Taiwan is pretty safe place for students to study or to do other business here compared with other countries. And as you may have known that Taiwan started its cooperation in terms of education ever since year 2007. So it has been 13 years ever since we started in Taiwan Education Center. And let me give you some number. From the very beginning, there are only a two-digit number of Mongolian students coming to Taiwan to study. But the number last year is around 1,400 Mongolian students. So later in the following session, we are going to have 3 Mongolian students who are currently in Taiwan or who studied in Taiwan for some years, coming back, going back to Mongolia. They will give you a general idea about how educational environment in Taiwan is about and how their studying experience in Taiwan. So I really look forward to their introduction, and I also hope with this opportunity you will know better about Taiwan. Look like a small island of 23 million population people, but temperature is good. People are friendly. Food is delicious. So with all these benefits, I think it's a very good destination for you if you decided to study abroad. So I better stop here because I don't want to take too much of your time. So again, welcome to Taiwan and hope you can enjoy the session that follows. Thank you. Thank you, Dr. Nathan. So Dr. Nathan and Mr. Augie, thank you for joining us. And then the following program will be taken care by the students of Minchuan University. So Amuka and Haley and Amulai will share their experiences studying in Taiwan and studying. Oh, Yes, hello. Hello, hello. Yes, Can yes, you hear please me? go ahead. Okay. I will start speaking in Mongolian then. За, эхлэхөө. Халуунаа сонсож байна уу? Амуулаа сонсож байна уу? Сайн байцгаана уу? Сайн уу хоёроо? Сайн уу? Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна уу? Миний яриа сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. За би та хоёрыгоо танилцуулъя. Тэгээд та хоёр өөрсдөө бас жоохон би бинийгаа танилцуулъя. За амуулаагаас эхлэе. Амуулаа маань манай сургуулийн 3 жилийн өмнө төгсөгч лөө. 5 жил. Оо 5 жилийн өмнө төгссөн оюутан байгаа. За тэгээд амуулаа маань Монголдо маш амжилттай явж байгаа бүсгүйчүүлийн нэг Coast Cosmetics-ийн захирал үндэсгэн байгуулагч байгаа. За тэгээд өнөөдөр зав цагаа гаргаа энэхүү лайв шоунд оролцож байгаад бас баярлалаа. Баярлалаа. Өрсөндөө баярлалаа. За тэгээд манай Халуунаа маань сая түрүү жил төгссөн. Энэ жил төгслөө. Халуунаа байна уу? Халуунаа Гацчих шиг боллоо. тэгсэн тэгээд Халуунаа хүлээгээд.
Халуунаа. За манай халуунаа маань болохоор дөнгөж сая төгссөн шинэхэн төгсөгч оюутан байгаа. За тэгээд Минчуаныг сургуулийг төгсөөд одоо Тамканыг сургуульд мастер хамгаалах гад Тайванд суралцж байгаа оюутан байна. За миний бие болохоор намайг Амука гэдэг. Би бакалавра Минчуаг сургуульд хамгаалсан. Одоо дахиад үргэлжлүүлээд мастера бас Минчуаг сургуульд Тайванд ингээд одоогоор 7 жил Тайванд амьдарч байна. Тэгээд та бүгдтэйгээ бид нэр өөрсдийнхөө туршлагаа хуваалцъя. Тэ асуух зүйл байвал асуугаарай. Би одоо яг комментүүдийг харж байна. Тэгээд дундуур нь асуух зүйл асуугаарай. Бид гурав чадах ятгаараа та бүгдтэй гоё тайлбарлаж өгье. Халуунаа сонсож байна уу? За би халуунаа. Байна. За одоо болж байна. За Амуулаа маань өөрийгөө жоохон танилцуулах уу? За тэм байцгаана уу? Намайг Амуулаа гэдэг. Тэгээд Тайванд 2011 оноос 15 он хүртэл сурж агаад тэгээ Монголд ирсэн. Нэг хэсэг бас 3-4 сар Тайванд ажилласан төгсчөөд дунд нь бас нөгөө Франц руу сурч солилцоогоор манай сургууль нөгөө сурч солилцооны програмтай тэргээр нь явсан. Тэгээд ерөнхийдөө Тайванд сурж исэн туршлага одоо миний мэдэж хариулж чадах юм байвал нээлттэй хариулахад бэлэн байна. Тэгээд та бүхэн бас яг сурж исэн хүнээс нь асуувал айгу зүгээр юм шиг. Би одоо яг Тайван явахын өмнө бол миний өмнө хамт сурж исэн хүн бараг мэдчихгүй, танихгүй. Тэгээд ийм юмч болтгүй байсан болохоор нэг сайн ойлголтгүй явж исэн. Тэгээд яг Тайван явж сурах гэж бодож байгаа хүмүүс бол энийг ашиглаад айгу сайн олон хүмүүсээс сургуулиудаас танилцуулга хийх юм байна. Тэгээд тэрийг ашиглаад мэдээлэлд аваарай гэж хэлмээр. За баярлаа. За халуунаа маань өөрийгөө танилцуулах уу? Халуунаа сонсогдож байна уу? За манай халуунаагийн интернет нь жоохон буух шиг байна. За халуунаа тэгж жагаад ороод ирэх бах. Би их ямар ч байсан презентацийн танилцуулаа та бүгдтэй багахан ч болов мэдээлэл түгэе гэж бодлоо. За хамгийн эхнийх нь болохоор Study in Taiwan org гэдэг ийм сайт байдаг. За энэ нь яадаг вэ гэхээр Тайванд суралцах хүсэлтэй оюутнуудад бүх мэдээллээр нь хангаж өгсөн байгаа. За би эхнээс нь тайлбарлаад явъя. За Study in Taiwan org гэдэг орлоо. За хамгийн эхнийх нь хуудсан дээр яагаад Тайваныг сонгох болсон бэ? Хэрхэн яаж сургууль бүртгүүлэх вэ? Тэгээд энэ байх хугацаанд ерөнхийдөө ямар ажил төрөл хийх үү, яах вэ, ийх үү гэдэг тэр талаар ярина. За хамгийн гол асуудаг оюутнуудын асуудаг гол зүйл болохоор хятад хэл сурмаар байна. Хятад хэл сурах боломж ер нь ямар байдаг вэ гэдэг аюулх олон асуултуудыг асуудаг байгаа. За дараагийнх нь Тайваны өртгийн талаар бас маш олон оюутнууд асуудаг. За би ер нь багцаар нь яриад явчих. За манай сургуулийн хувьд болохоор төлбөрийн хувьд 1 жилийн $3,500. $3,500. Дотуур байр, амьдрах байр, хоол унд гэд нийлээд $4,500-ыг 1 жилийн хугацаанд үргэнэ. За тэгээд Тайванд бакалаврын зэргээр 4 жил, мастрын зэргээр 2 жилийн боловсролыг олгодог байгаа. За тэгээ бид нэр цаашлаад ирэхээр бүр илүү гоё энэ талаар та нарт өөрсдийнхөө туршлагаас хуваалцаад ярьж өгнө. За энэ сайтын хамгийн гоё чухал юм нь болохоор
сургуулаа өөртөө сонгож болно. За бүх мэдээллийг эндээс авч болно. За хамгийн ихний одоо миний энэ харж байгаа слайд болохоор за ямар мэрэгчлэр сурмаар байгаа тэрийгэ энэ дээрээ гаргаад ирж болно. За одоо жишээ нь би business administration буюу хуулиар сурмаар байна. За эсвэл би IT-гаар сурмаар байна. Эсвэл би бүр зургаар сурмаар байна гэх тэгэнгүүт за эндээс цонхоо өөрөө сонгоод өгчөж байгаа. За цонхоо сонглоо. Дараагийнх нь болохоор за би хувийн сургуульд суралцмаар байна уу? Эсвэл улсын сургуулийн боловсролыг эзэмшмээр байна уу гэд тэрийгээ сонгоод өгчнө. За одоо бүгдээрээ улсын сургуулийн сонголт хийгээд үзье. За тэгэнгүүт бакалавраар сурах уу, мастраар сурах уу, доктороор сурах уу гэсэн цонх нэгдэж өгнө. За бас дээрэс нь Тайванд ерөнхийдөө ихэнх сургуулиуд нь 100% буюу 90%-аас 100-аас 90% англи хэлээр хичээл нь ордог байгаа. За 75%, 50% хослуулсан англи хятад хослуулсан боловсрол бас эзэмших боломжтой. За энэ бүх сонголтуудыг ингээд хийгээд төгөнгөт чамд тохирж байгаа сургууль нь чамд гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр тэр олон сургуулийн сонголтоос чи өөрөө сонголтоо хийгээд за би энд ингээд сурвал боломжтой юм байна гэд сургуулаа сонгож болох байгаа. За амуулаагаас асуулт асууя. За Тайванд Минчуаг сургуульд ямар мэрэгчлэр сурж исэн бэ? Хичээл нь англи хэлээр бүгд ордог байсан уу? Бакалавр сурсан уу? Мастер сурсан уу? Эсвэл докторийн зэрэгээр сурсан уу? За 2011 онд анх Минчун Тайван руу явж исэн. Тэгээд IBT International Business and Trade гэдэг мэрэгжил major гэдэг тэрэнд нь бакалаврын зэрэгээр төгссөн байгаа. Англиар хичээлээ сурдаг байсан. Бүх хичээл нь англиар ордог байсан уу? Тийм бүх хичээл англиар ордог. За халуунагийн хувьд ямар мэрэгчлэр сурж исэн бэ? Бакалавр уу, мастер уу, доктор уу? Би олон улсын дипломат харилцааны чиглэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан. Англи хэлээр бас хичээлээ үзсэн. Бүх хичээл нь бас англи хэл дээр ордог байсан уу? Аха. Хичээл англи. Бакалаврын зэрэг үү те? Аха. За би өөрийгөө танилцуулъя. За би болохоор бакалаврын зэрэгээ бас олон улсын харилцаа мэрэгчлэр төгссөн байгаа. За тэгээд мастера одоо болохоор би бизнесийн удирдлагаар одоо сураад төгсгөөд байж байгаа оюутан байна. За дараагийнх нь слайд руу бүгдээрээ оръё. За энэ болохоор оюутнууд Тайванд ирэх байгаа бүх оюутнууд асуудаг маш чухал асуулт байгаа. За хэрхэн Тайваны тэтгэлгийг авах вэ? Тайванд ямар тэтгэлгүүд байдаг вэ гэж айгүй их олон оюутнууд асуудаг. За би эхнээс нь тайлбарлаад явъя. За Тайванд хоёр төрлийн тэтгэлэг байна. Нэг нь болохоор засгийн газрын тэтгэлэг, эсвэл нэг нь тухайн сургуулийн тэтгэлэг байгаа. За энэ хоёр нь юугаараа ялгаатай юм бэ? Бүгдээрээ харъя. За засгийн газрын тэтгэлэг буюу хятад хэл сургалтын тэтгэлэг, боловсролын яамны тэтгэлэг гэсэн 3 тэтгэлэг байгаа. За одоо яг энэ слайд дээр хараарай. За энэ засгийн газрын тэтгэлэг нь яадаг вэ гэхээр сар болгон 30,000 хэмтээний мөнгөнд тэтгэлэг олгоно. Тухайн орон руугаа буцах ирэх онгоцны билетийг бас давхар олгодог байгаа. За энэ гэхдээ ерөнхийдөө болохоор Тайвантай дипломат харилцаатай улсуудад хамааралтай. Гэхдээ Монгол оюутнууд бас авч болдгийг би сонсч байсан. За Монгол оюутнуудын хамгийн их авдаг тэтгэлэг нь болохоор боловсролын яамны тэтгэлэг байдаг. Боловсролын яамны тэтгэлэг нь болохоор сарын 15-аас 20,000 төгрөгийн тэтгэлэг олгодог байгаа. Мастер мөн бакалаврын зэрэгээр олгодог байгаа. За одоо 2019 оны байдлаар энэхүү тэтгэлгийг авсан 13 монгол оюутан суралцсан байна. За амуулаа чи тэтгэлэгтээ суралцж ийсэн үү? Эсвэл өөрөө хувийн зардлаараа суралцж ийсэн үү?
Нэг амар тэтгэлэг нь цаашаа нөгөө нэг 2011 онд яг намайг 10 жил төгсөж явахт нэг хитгэл дээрх хилтгэлийн тэмцээн гэж болж исэн. Тэр яг нэг их сургуультай л хамтарч исэн баха. Тэгээд тэрний нөгөө 2 дугаар байранд ороод тэгээд нэг сургуулийн 1 жилийн төлбөр хөнгөлөх юугаар шагнуулж исэн. Тэгээд тухайн үедээ ер нь бол зүгээр нэг хятад хэлтэй нөгөө хичээл сургуультай гайгүй ганц хятад хэлтэйсэн. Тэгээд тэмцээнд ор гэл ямар ч ойлголтгүй тэр шагнал маягlan ч байсан мэдэхгүй орж исэн. Тэгээд тэрнээс тэмцээнд байр эзлээ. Тэгсэн чинь Тайваныг судлаад үзсэн чи айгүй дайггүй сурчмаар тий нөгөө би орчлон төгссөн тий нөгөө хажуугаар нь бас хятад хэл баг сургууль дунд сургууль тахтай Бээжинд сурч төгсөн байхгүй тий хятад хэлээс мартахгүй их сургуульд явчмаар санагдаад байдаг. Тэгээ бас би нөгөө 16-таа 10 жилээ төгсөжсэн болохоор жоохон тий нөгөө заавалчгүй 2 жил хүлээж иж их сургуульд орох хэрэгтэй болчиход одоо Америкийн их сургууль ч юм Английн их сургууль бол заавалчгүй нөгөө насны requirement нь 18 байдаг. Тэгээ би 2 жил ингээд хүлээгээ шалт имээ жахаар гээд тэгээ ер нь заа scholarship нэг жил үнэгүй сурах юм чинь гээд Тайван руу явахаар болсон. Тэгээ ер нь Минчон руу apply хийж эхэлсэн. Тэгэхээр яг би бол яг хүмүүс шиг одоо за эхлээд Тайван юм явах юм байна. Тэгээд ингээд сургуулаа судлаад ингээд ийм гоё тэтгэлэг байд хийж мэдээгүй. Юу яг мэдчихсэн бол яг одоо жишээ нь Старийн Тайван гэдэг энэ бол амар гоё ойлгомжтой. Тэгээ яг харжаад чадaltaй бол засгийн газрын тэтгэлэгт нөхчөө үзээд чадахгүй бол сургуулийн тэтгэлэг авах боломжтой байд юм байна. Тийм шүү дээ тий. За халуунаа тэтгэлэгтээ сурж ивөө өөрийнхөө хувийн зардлаар скул сурж ивөө. Би бакалавртаа сурдаг байхдаа хувийн зардлаар сурдаг байсан. Одоо болохоор мастера засгийн газрын тэтгэлэгтээ сурч байгаа. За засгийн газрын тэтгэлэг авахд хэцүү байв уу? Ямар байв? Ямар дараалал шатаар дамжиж тэтгэлэг авбаа? Ер нь бол засгийн газрын тэтгэлэг авахд ер нь бол хэцүү байсан. Одоо бүх материал дээрээс нь одоо суралцжсэн бакалавра хамгаалжсэн одоо дүн ч юм уу те одоо ер нь бол тэр бол амар чухал. Тэгээд мэдээж тэгээд бүлэх цаг зөндөө олон материал бас бүрдүүлж өстэй ярилцлаганд орох жишээний те. Мэдчлэн тэгээд ер нь бол эхлээд материалаа бүрдүүлж өгөөд тэгээд дараа нь одоо ярилцлага авъя гэсэн тийм одоо юу ирдэг юм бэлээ. Мэйл ирдэг юм бэлээ. Тэгээд тэрнийхэн дараа болохоор яг тэтгэлэг авах уугүй гэж шийддэг юм байлээ. Ярилцлага авахтаа тийм боловсролын яамнаас Монгол дахь Тайваны төлөөлөгчийн газраас шийдвэр гаргадаг юм билээ. Тэгэхээр тэдний одоо Монгол Тайваны төлөөлөгчийн одоо тэнд байгаа дарга нь ярилцлага надаас бол авч ирсэн байхгүй юу? Тэгээд суралцж байгаа мэрэгчлээс нь шалтгаалаад хятад хэл дээр сурах жаал хятад хэлээр хэрвээ англи хэлээр сурах жаал бол англи хэлээр гэж ярилцлага авдаг юм билээ. Хэр удаан хугацаанд үргэлжилсэн бэ? Ер нь тэтгэлгийн ярилцлага, бүрдүүлэх материал. Ер нь бол тэтгэлэг бүрдүүлэх хугацаа нь болохоор 1 сарын 20 хэдэн ч үлээ ямар ч гэсэн 1 сарын сүүлээр хугацаанд дуусах юм билээ. Тэрнээс өмнө материалаа бүрдүүлж өгөөд тэгээд Тайваны одоо Монгол Тайваны төлөөлөгчийн газраас 5 сүүлээр над руу одоо материал чинь бүрдүүлж ирсэн. Тэдний өдөр одоо ярилцлага авъя гэд мэйл ирсэн. Тэгээд 5 өдрөө ярилцлага өгөөд тэгээд 7 сарын сүүлээр байна уу 8 сарын ихээр яг тэтгэлгийн яг хариу гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол нэлийн удаан процесстэй юм лээ. Процесс нь нэлийн удаан юм биш тэгвэл те. Бүрдүүлэх материал их гэхдээ бүх материал чинь бүрээс боловсролын одоо тэр бакалаврын дүн ч юм уу эсвэл сургуулийн чинь дүн сайн байвал авах боломж маш өндөр юм байна тийм үү? Тийм. Тэгээд мэдээж бас хамгийн чухал яг нөлөөлж исэн юм болохоор тодорхойлолт бас амар чухал байд юм байлээ.
Ер нь бол яг хэрвээ одоо засгийн газрын тэтгэлэг авах гэж байгаа одоо залуучуудад зөвлөхөд ер нь бол одооноос эхлүүлээд одоо боломжтой байгаа үедээ одоо багш нар сургууль ямар нэгэн одоо ер нь тодорхойлолцсон авч явах хэрэгтэй юм билээ. Яг одоо сурж исэн сургуулийнхаа одоо багш нараасаа гэсэн үг шүү дээ, тий? Одооноос ер нь ингээд багаар бэлдээл яваад авах хэрэгтэй юм шүү, тий? За ойлголоо. За би болохоор өөрийгөө ярьчих уу. Би болохоор бакалавра болохоор яг өөрийнхөө хувийн зардлаар сурж исэн. За мэдээж бас энд ирэх зардал сургуулийн төлбөр гэл айгүй их мөнгийг бол ээж аваасаа авч исэн. Харин манай сургууль бас нэг айгүй гоё боломжийн сургуулийн тэтгэлэг зарладаг байгаа. Тэрийг одоо дараагийн слайдаас бүгдээрээ харцгаа. Би яг тэр тэтгэлгээр сурч исэн байгаа. За дараагийн яагаад Тайванд ирэх болсон юм? Би чи яг 7 жилийн өмнө 17 настайдаа Тайванд ирж исэн байхгүй юу? Тэгээд би яг 10 жилээ төгсчөөд Монгол Тайваны боловсролын үзэсгэлэн армаг болдсон шүү дээ. Тэрэн дээр явж байгаад би IB-тай танилцаад энэ Минчуан гэдэг сургууль байд юм байна. Би нөө Яэш өгөөд өөрөө Яэштэй тэнцээг байхгүй юу? Яг нөөсийн олон улсын харилцаанд орох гэж байгаа тэнцээгүй яа. Тэгээ за би ер нь гадаад руу явц сурыг гээд тэгээ яг боловсролын үзэсгэлэн армаг дээр явж исэн чинь харин Минчуан их сургууль яг энэ жилээс анх олон улсын харилцааны оюутнууд авч байгаа. Дөнгөж шинэ анги нэгдсэн байгаа гэд. Тэгээд шууд сургуультайгаа холбоо бариад ямар материал бүрдүүлэх үү гээд анх явчихсан да. Тэгээд одоо ингээд 7 2012 онд 12-оос 13 онд тэгээд одоо ингээд Бээжинда. За манай сургууль нөгөө 11 сарын 26-нд уулзсан хөсний баяраар монголчуудын уулзалт гээд бүх сургуульд байгаа бүх 50 байгаа монголчуудыг цуглуулдаг. Тэр ивэнтээр анх Амукатай би танилцчихсан. 2013 онд тий штэ. Тэр айгүй гоё ивент болдог тий. Яг нөгөө Монгол улсын тусгаар тогтнолыг тэмдэглээд Минчуан их сургууль Тайванд дах бүх оюутнуудыг цуглуулад нэг өдрийн спорт арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Тэгээд сургуулаараа өөрсдөлтөөд нэг өдрийг айгүй гоё хөвчлөлтэй өнгөрөөдөг. Тэр бас айгүй зүгээр тий. Би тэгээ танилцаад тэгээд мэдээлэл солилцоод тэгэхгүй бас ингээд би бол яг өндөө Монгол найдаггүйсэн сургуульд. Тэгээд тэр ивэнтээс хойш амар олон Монгол найзтай болчихсон. Тэр айгүй зүгээр нэг 200-аас бараг 300 монгол оюутан нэг дор цуглардаг баха тэр өдөр тий. Тий. Манай Амука хөтэлдэг. Хоёр жил хөтэлсэн. Манай халиуна маань сүүлийн 2 жил хөтэлсэн тий. Тий. Одоо 3 жил рүү орж байна уу? Тий айгүй хөөрхөн манай сургуулиас ч бэлэг өгөөл, хоол мол өгөөл. Тэгээ яг нэг айгүй зардалтай ивент хийсэн байгаа байхгүй юу? Тийм айгүй зардалтай. Айгүй гоё ингээд морь зортой, гоё Монголын байгаль постэр бэлтгэсэн тий. Нэг өдөржингөө гоё юм болдог байсан. Нөгөө Минчуан ч нөгөө нэг юу яд юм бэлээ? Малайз, Сингапур гээд нөгөө нэг оюутнуудыг одоо ингээд даатгад одоо нөгөө нэг Тайваны одоо их сургуулиуд гэж нэг сургуулийг ингээд даатгаж авах юм билээ л дээ. Тэгээд анх болохоор Минчуан Монголоос оюутнуудыг хэлсүүлье гээд тэгээд одоо жил болгон одоо ингээд боловсролын үзэсгэлэн гээд хийх юм билээ. Тэгээ яагаад нөгөө нэг ингээд монголчуудын уулзалт ингээд зохион байгуулт юм бэ гээд асууж хахад хэлчихсэн байхгүй юу. Тэгээд Минчуан зөвхөн Монгол одоо оюутнуудыг хариуцдаг тийм сургууль юм билээ Тайванд. За дараагийн слайд дээр хэдүүлээ хэдэн монгол оюутан байна. Амьдрах зардал гэж яриад явъя те. За тэтгэлгээ бүгдээрээ дуусгач. За
За тэтгэлэг гэж зэт рүү оронгууд 1 2 3 4 бараг 7 8 төрлийн тэтгэлэг байгаа. Эндээс сонгоод өөртөө за би засгийн газрын тэтгэлэг суралцахад миний одоо боломж хүрэх нөө те тэрийг сайн харах хэрэгтэй. Хамгийн гол чухал юм нь болохоор бүртгүүлэх хугацаа гэж байгаа. Тэр хугацаагаа бас сайн хараарай. Энэ юугаар одоо халуунагийн хэлсэнчлэн одоо бараг 6 сарын процесс явагдаж ш тэ. Тийм тэгээд бас тэтгэлэгтэй бүртгүүлэхээс өмнө бас сургуультай бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй. Ер нь бол гэхдээ альва орнууд тэтгэлгээс л тийм гэж яддаг штэ тийм. Тэрийг бас зарим хүмүүс мэдтгүүл юм шиг үлээ. Гэхдээ эхлээд сургуулаа сонгоод сургуультай бас элсэх тэр өргөдлөө гаргачаад тэгээд дараагаар нь тэтгэлэгтэй бүртгүүлэх хэрэгтэй юм билээ. За. Чиний тэтгэлэг болохоор засгийн газрын тэтгэлэг те? Эсвэл боловсролын яамны тэтгэлэг үү? Боловсролын тэтгэлэг. За. За тэр талаар бөөнөрөө гоё ярина. За. Хэрвээ бүр илүү их мэдээлэл аваад Тайван дахь хүмүүстэй холбогдё гэвэл Монгол дахь Тайваны худалдаа эдийн засгийн төв Монгол байгаа. Урт цагаан дээр байдаг тий? Тий, урт цагаан дээр очиод бүр их мэдээлэл аваад ямар материалаа бүрдүүлэх үү? Одоо ямар сургуулийн тодорхойлолтоо ямар авах уу? Тий, орчуулга айгүй чухал байд юм билээ. Нэг албан ёсны орчуулга гэх тий. Тийм. Би ихтэй бүр бараг 9 жилийн өмнө явжсэн болохоор яахгүй. Ямар ч ийсэн бүх бичгээ яагаад ингээд орчуулаад энэ нэг юм Тайваны юм орчуулсан гэсэн нэг юм тамга аим сүрхий юм тамга наалгуулах хэрэгтэй юм билээ тий. Тэр мөрч айгүй хугацаа авдаг. Тэгээд айгүй хугацаа авдаг шүү. Тэгнээс багаар юмаа жижигнэр бэлдээл агаарай. Тийм ээ? Тэгээд Тайван явъя гэж бодож байгаа хүүхдүүдээ эхлэний ээлжинд одоо яг ингээд ороод үзэх юм бол надад бол хувийн сургууль гэхээсээ илүү эхлээд National Taiwan University ч юм уу. Тэгээд угаасаа англиар хичээл ордог бас програмууд байдаг юм. Тэр том сургуулиуд руу эхлээд apply хийгээд яг тэнцэхгүй болвол дараагийн university руу apply хийвэл зүгээр санагдсан. National Taiwan University чи одоо дэлхийд баг эхний ямар ч гэсэн 100-д багтдیں۔ Тэгэхээр шилдэг их сургуулийн. Тэгээ айгу том сургуулиудтай тэнцвүүтэй. Дээрээс нь campus интернэс айгу том болохоор одоо ер нь бол сайн судалж агаад явж байгаа хүмүүс бол яг эхлээд бол яг улсын том сургуулиуд руу apply хийгээд банкинг ч гэсэн өндөр өрсөлдөөнтэй гарахад. За хэрвээ яг суралцах гад судалж байгаа бол эхний ээлжинд том тий улсын сургуулиуд руу апплайдаад үзээрэй. Боломж нь бас маш өндөр байх магадлалтай тий. Одоо чинь Америкийн ч юм уу Австрали энтрийн хэний ч мэдгүй нэг юм сургууль руу аюултай газар руу явснаас Тайван руу одоо яг улсын сайн сургууль руу явах юм бол хамаагүй аюулгүй хямдхан тэгээд дээрээс нь одоо нэг ранкингийн хувьд айгүй өндөр. За би сая сургуулийн тэтгэлэг гэдээ урьдсан тий. Би болохоор өөрөө яг энэ тэтгэлгээр сурч исэн байхгүй юу. За энэ нь яадаг юм бэ гэх тэгэнгүүт за яг University and Program гэсэн хэмжээс байна. За тийшээ ороод ямар сургуулиуд ямар тэтгэлгийн боломж олгож байгаа вэ гэдгийг эндээс бас харж болох нэ. За нэг бол шууд сургууль руугаа имэйл бичиж болно тий. За би ийм сургуулийг төгссөн, ийм оюутан байна. Гадаад оюутны тэтгэлэг гэж байдгийг би сонслоо. Ямар тэтгэлэг байдаг вэ гэд асууж болно. За одоо миний сурсан нь болохоор манай сургууль гадаад оюутан болгонд анхныхан жил 40%-ийг нь хөнгөлж өгдөг байгаа. Тэгэхээр сургалтын зардлын 40%-ийг хөнгөлнө гэдэг бол баг Монголтой адилхан төлбөр төлж байгаатай ялгаагүй. За тэгээ жил болгон тэр нь ингээ буураа явдаг байгаа. За тэрийг манай халууна дараа нь бүр гоё тайлбарлаж өгнө тий. Тийм сургууль болгоо өөрсдийн гэсэн
тэтгэлгийг зарладаг байгаа. Хэрвээ үнэхээр ингээд засгийн газрын тэтгэлэгт амжаагүй ч юм уу те. За үнэхээр боломж нь байгаад материалаа бүрдүүлж чадаагүй бол бүх сургуулиуд өөрсдийн гэсэн тэтгэлгийг гадаад оюутнуудад зарлж өгдөг шүү. Бакалавр, магистр, докторийн зэрэгээр бүгдэн дээр нь тэтгэлэг байгаа шүү. Тэгээд яг энэ зэс рүү ороод та бүгд маань хараад хайгаад үзээрэй. За, Тайванд суралцахын тулд 7 алхмыг давж иж Тайванд ирэх нэ. За, та хоёроос асууя. Тайванд анх ирэхэд ямар байсан бэ? Материал бүрдүүлэхэд хэцүү байсан уу? Анхны сэтгэгдэл ямар байсан бэ? Халуунагаас асууя. Би анх яг Тайваныг ер нь бол яг бүр судалж яг үзэж байгаагүй л дээ. Тэгээд яг тухайд болохоор яг сургуулиас олж чадахгүй тэгээд нэг хэсэг бас Монголд явж байгаад яг Тайваны боловсролын одоо тийм үзэсгэлэн болж байна гэд Facebook дээр нэг зар явж ирсэн баггүй юу. Тэгээд тэрийг хараад за очиод үзье гэдэг би очиж үзчихсэн. Тэгээд ер нь бол яг олон улсын тухайн үед яг тэр үзэсгэлэнээр болохоор яг миний яг одоо сурыг гэж бодсон мэргэжилтэй байсан сургууль ерөөсөө ганцхан Минчон байсан баггүй юу. Тэгээд би бусад ерөөсөө тэр сургуулийн тэр танд одоо нэг очиж байгаагүй зөвхөн Минчон дээр хараад тэгээд шууд таалагдаа тэгээд тухайн үед яг шууд бүртгүүлээд тэгээд эндээ бүртгүүлчихээ ингээд дараа семестр ингээд материал чинь бүртгүүлж байгаа яг дараа жилээс нь ингээд ирж болно гэд. Тэгээд би шууд бүртгүүл. Тэгээд тухайн тэгээд бүртгүүлээд дараа нь сургуулиас болохоор надад одоо тийм материал бүртгүүлэх шаардлагатай гэх мэтчлэн одоо зааварчилгаа өгөө. Тэгээд тэрнийхэн дагуу явж байгаа. Тэгээд ер нь бол амар хурдан хүрээд ирсэн. Нэг мэдхээр тэгээд урилга авчаа тэгээд шууд ирээд тэгээд ер нь бол нэг тиймэрхүү юм болсон да. Амука яаж ирсэн? Ирчихсэн. За би анх мэдээж нөгөө нэг боловсролын үзэсгэлэнгээс бүх мэдээлэл авсан байгаа штэ. За ийм хэрэгтэй юм байна, ингэх юм байна гэд. Тэгээд би Минчоны вебсайт руу ороод за миний бүрдүүлэх материалууд юу юм бэ гэд эхнээс нь би харж эхэлсэн. За би ийм бүрдүүлэх юм байна. Яг нөгөө халуунагийн хэлбэрээс нь тодорхойлт айгүй хэрэгтэй болсон. Тэгээд мэдээж нөгөө 10 жилийн дүнгийн хуулбар тий 10 жилийн дүнгийн хуулбар тэрийгээ бас нотротоор баталгаажуулаад орчуулсан байх хэвээр. Тэгэд айгүй их олон алхмууд байсан л та. Тэгээд би явж байгаад глобал сургууль дээр хүрээд ирсэн. Тэгээ отгон баг захиралтай танилцаа. За би ингээд Тайванд сурах гэсэн юм аа. Би одоо ямар юм бүрдүүлэх вэ гэд би глобалаар зуучлуулад анх ирж исэн юм. Глобал болохоор яг миний өмнөөс за ийм бүрдүүлнэ. Одоо надад яг тийм материалаа өгөөрэй гэд тэгээд глобалаар дамжуулаад сургуультаа ирсэн дээ. Та хоёр бол бас намайг бодвол Тайваны боловсролын үзэсгэлэнгээр яваад ойлголцсон. Би бүр зүгээр л нэг тэмцээнд ороод Тайван гэж барих мэддэг болоод хүрээд ирсэн. Шууд ирсэн. Тэгээд яг зүгээр нэг харамсдаггүй айгу харин зөв шийдвэр яг явж зөв шийдвэр гаргасан байл. Аттай тий. Надад бол яг ихний тэр нөгөө application process бол бүгдээр адилхан. Угаасаа нөгөө би тэтгэлэг автоматар авчиж байгаа. Тэгээд миний нөгөө application дүн сайн байх үгүйгээс сургуультай тэнцвэхгүй л хамааралтайсан болохоор тэгээд нөгөө сургуультай application энтер өгөө тэгээд нэг урилга Ivy-гаас ирээд тэгээд урилгаараа нөгөө Тайван Монголын боловсролын төв. Тэгтээ яг ер нь юм амар ойлгомжтой гайгүй. Юу н амар Тайванд ирээд яг бичиг баримт хөдөлж явах гайхсан юм. Бүх юм амар simple. Манай Монгол шиг ийм нөгөө хүн суртал юу ч байхгүй. Хамгийн анх нөгөө оршин суух үнэмлэх гэдэг ARC гэдэг авдаг шүү дээ. Тэрийг бүртгүүлэх гээд авсан чинь тэг гээд нөгөө IT office, International College office-аас Niki гэдэг хүн зааж өгвөл тэгэл тэмцээнд очиод яасан чинь нэг 8 авсан чинь амар хурдан ягаал бүх материал өгвөл тэгэл ARC-ийн их удаагүй гараад ирсэн. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг Тайванд
нэг гоё давуу тал. Би дараа нь Парист сурж исэн. Тэгээд ер нь ингээд бусад энд орны юмнуудтай бичиг баримт артуулахад Тайван ер нь бол амар бүх юм дижитал болсон. Тэгээд ороод одоо чи ингээд studying.taiwan.org гэдэг энэ вебсайт байдаг байсан байхгүй намайг сурдаг. Тийм байхгүй. Одоо ингээд улам дижитал болгоод байгаа. Тэгээд нөгөө талаасаа нөгөө Тайванд одоо зүгээр яг үнийг хэлэхэд амар үнэгүй боловсрал бараг эзэмших боломжтой байгаа хгүй юу. Монгол заавалчгүй ээж аваараа мөнгө төлүүлээл 4-5 сая төгрөгөөр сурж байхаа сертификатгүй бүх сургууль нь сэтгэлэг өгөх гээд идэг суралтаа эрэлтээ хүрээд ирээл гэдэг. Тэгээд айгүй мундаг манай одоо чи Минчуан University ч бүр айгүй дээр үе нэг огтын сургууль байсан. Тэгээд төгсчнөрнөөс айгүй мундаг. Тэгээд одоо жишээ нь багшилж байгаа Эмили Интер гэл айгүй бас нөгөө өдөө бүхий ажил хийжсэн айгүй мундаг хүмүүсүүд байдаг байсан болохоор би жоохон дайлгчлаа. Гэхдээ яг ер нь бол Тайванд сурахад бол гоё зөндөө даваа талтай. Тэгээ нэг тийм бичиг баримт бусад газар орныг бодох юм бол одоо чинь би Францд явхад бэлтжижсэн материалаас бол Тайванд бүрдүүлжсэн материал юу ч биш амар жоохон амархан тий хамаагүй. Ямиг айгуу ямарчлаа төгссөн. За тэгээд энэ сайтнаас бид нарт Тайванд ирэхэд 7 алхам бид нар танаас нь бэлдээд өгчээ. За юу бэлдэх вэ гэ. За эхний алхам. За өөрийгөө одоо шалгах нь шүү дээ тий. За би энд итгэлийг авахд ер нь миний оноо хүрч гин үү тий. Миний одоо 10 жилийн дөнгөний хуулбар ямар үлээ гэдгээ эхлээд харах нь байна. За хараад за би энд үнэхээр тэнцэж чадах юм байна. Би энд итгэлийг авч чадах юм байна гэд. Тэгээд дараагаар нь сургуулаа сонгох хэрэгтэй. Сургуулаа мэрэгчлээ сонгох хэрэгтэй. Би аль сургуульд сурмаар байгаа юм те хотын төв сурмаар байна уу? Эсвэл жоохон Тайваны дунд хэсгээр сурмаар байна уу? За одоо жишээ нөгөө нэг одоо олон улсын харилцаа, бизнесийн удирдлага гэх мэрэгчлээ ихлэ сонгоно. За гуравт нь болохоор ажлын боломж тэнд надад хэр байгаа вэ тий бас би хэр удаан тэнд одоо ингээд ажилгүй амьдраад байж болох вэ миний одоо мөнгөний бололцоо хэр байгаа вэ гэдгээ бас харах нь байна. За дөрөвт нь болохоор сургуулийнхаа босгыг харна. За одоо сургууль надаас юу шаардж байна? TOEFL-ийн оноо шаардж байна уу? IELTS шаардж байна уу? Боловсролын гэрчилгээ хэр өвнө нь хэр байх вэ шаардж байна уу? Тэрийгээ эхлээд өөрсдөө шалгах нь байна. За тавт нь за тэрхүү мэрэгчлэрээ тэрхүү сургуультай apply хийх нь байна. За apply хийсний дараа мэдээж та бүгдд урилга ирнэ. Урилга ирэнгүүт дараагийн алхам бол мэдээж визэнд орох. Визэнд орохын тулд Монгол дахь Тайваны худалдаа эдийн засгийн төв дээр очиж визэнд ордог байгаа. За визэнд орохын тулд мэдээж дахиад нөгөө нотариатаар орно, орчуулга баталгаажуулна гэл бас айгүй их цаасны ажил болно. За тэгээд 7 дугаар энэ бүгдийг хийсний дараа 7 дугаар алхам дээр Тайванд бүгдээрээ ирэх нэ. За хоёр Тайванд ирэхдээ хятад хэлтэй ирсэн үү? Эсвэл энд ирээд хятад хэл сурж ирсэн үү? Би дунд сургууль тахта Бээжинд сурдаг байсан. Тэгээ баг сургуулиас ер нь хятад хэл сурж исэн. Тэгэхээр анх ирэхдээ угаасаа нөгөө хятад хэлний төвцөнд орж тэтгэлэг авсан бол тийм хятад хэлтэй байсан. Тэгээд гэхдээ би хятад хэлээ мартахгүй. Гэхдээ би англиар сурмаар байсан байхгүй яа. Тэгэхээр Тайванд яг хятадаар сурна гэхээр нэгдүгээр танзан хуучны нөгөө бичгэлээр өгдөг амар хэцүү. Тэг хятадаар ер нь хичээл сурна гэхээр амар жоохон ингээд айдсан. Тэгээд англиар сурсан надад л хамаагүй амар санагдаад. Тэгээд ер нь бол ирчихсэн. Тэгээд ихтэй Тайванд ахта нөгөө их сургууль угаасаа нөгөө Mandarin хичээл required course гэж авдаг. Тэгээд хятад хэлний хичээл давхар авдаг байсан. Тэгээд мартахгүй. Угаасаа нөгөө амьдарч байгаа болохоор байнга хятад хэлээ ашиглаад яагаад ах боломжтой. За халуuna хятад хэлтэй ирснээс бол энд ирээд сурав. Би бас 10 жилээс хятад хэл үзчихсэн. Тэгээд би анх удаа Минчуанд хятад хэлний мэргэжлэр анх ирсэн ер нь бол хятад хэлний сурдаг байсан. Тэгээд англи хэлний олон улсын салбар шүү.
ирсэн. Тэгээд менчуанд хэвлэлний За одоо сурж байгаа мастера хятадаар хамгаалж байгаа мó англиар хамгаалж байгаа мó? би одоо мастер хятад хэлээр хамгаалж байгаа. Яа. Амука хятад хэл сурсан уу? Би анх өстой нэрээ юу ч хөө ирсэн. Сайн уу муу юу ч авахгүй ирж исэн. Тэгээд манай сургуульч угаасаа англи хэлээр 100% хичээл нь орохын хажуугаар хятад хэлний анги байдаг. Тэгээ яг төгсгийнхаа алдад хятад хэлний шалгалт өгжиж заавал 50-ны их сургуулийг төгсдөг. Би лав тэгжсэн. Та хоёр тэгжсэн үү? Тэр сүүлд гараад ирвөө? Сүүлд гарсан баха. Намайг байхтал байгааг. За намайг яг төгсөж явсан. Би бас үгжсэн шүү. Тэр нөгөө мандрин нэг ирээд байгаа шүү. Тийм. За тэгэл халиуна бит хоёрыг төгсөж явахдаа ямар ч байсан 4 жил бакалавр хамгаалсны дараа заавал хятад хэлний шалгалт өгжиж сургуулаа төгснө гэсэн тийм шалгуур тавьсан байсан. За тэгэл 4 жил чинь тэгэл тэрэндээ бас хятад хэлээ сурж байгаа. Хажуугаар нь англи хэл дээр хичээлээ үзэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо нэг 6-7 жил болоход ер нь бол хятад хэлний дөрвтэй болоод гайгүй болсон гэж хэлнэ шүү. Зя тэгээд за одоо дараагийн слайд нь болохоор хятад хэл сурах талаар байна. Тайванд бас хүүхдүүд айгүй их болон хятад хэлний бэлтгэл сурах гэж ирдэг. За тэгсэн чинь бас хятад хэлний бэлтгэлд сурахад бас тэтгэлэг өгдөг юм байна. Тэгээд Үнгүй сураад өгөөч л гэдэг. Үнгүй сураад өгөөч, ирээч. Хятад хэлнийг ингээ сайжруулад өгөө гэд хятад хэлний бас тэтгэлэг байна. За тэрийг яаж авах вэ гэд. За саяны одоо яг эндээс гаргаад ирсэн байна. Саяны сайт руу нөгөө орохоор энэ дээр нь Learn Chinese in Taiwan гэсэн бас сайт нэгдэж өгнө. За тэрэн дээрээ бас хаана би хятад хэл сурмаар байгаа. Юу бас бүрдүүлэх хэрэгтэй ингээд энэ сайтн дээр бас бүгдийг нь гоё тайлбарлаад өгсөн байгаа шүү. За жишээ нь энэ дээр бүгдээрээ харж үзээ л да. За Intensive Mandarin Program гэж байна. За энэ нь болохоор түргэвчилсэн хятад хэлний сургалт. Зуны 3 сар түргэвчилсэн хятад хэлийг та бүгдэд орох нь. Тэгээд би бас яг өөрөө анх ирчээд төгснөхийн дараа бакалавра төгснөхийн дараа хятад хэлээ сайжруулмаар санагдаад би бас яг нөгөө Intensive Mandarin Program-д сууж исэн. Тэгээд айгүй олон орны 4, 5, 6 орны оюутнуудтай бөөнөрөө нийлээд өдөр болгон 3 цагаар хичээлдэг байсан. 3 цагаар өглөөний 9-өөс 12-оос 12 хүртэл түргэвчилсэн хятад хэлний сургалтыг заадаг байсан. За энэ бас тэтгэлэгтэй бас сургуулаасаа тэтгэлэгтэй сурч ирсэн. За тэгэхэд сурахад миний хятад хэл бас арай сайжраад бичгэндээ гайгүй болоод уншихтаа бас гайгүй болсон. Минчуаны тэтгэлэг гэсэн үг үү? Тийм, минчуаны тэтгэлэг байсан. Манай яг нөгөө нэг минчуаныг төгссөн оюутнуудтай бас тэтгэлэг өгд юм байлээ. Хятад хэлээ сайжруулах тэтгэлэг гэдэг тийм тэтгэлгээр нь би сурж исэн төгсчөнгүүтээ. Поинтэй юм аа нөгөө хүмүүс. Тэгээд тааван айгүй гоё үнгүй юм зөндөө байна шүү дээ тий. Би асууад бараг $3,500 Парист амар $20-30,000 бизнесээ сургуульд нэг жил сурсан. Тийм баярлалаа гэдэг байхгүй тийм. Штэ тий. За тэр талаар бас дараа ярина. Та нар байж байгаараа Амуулагийн хэрхэн Франц руу exchange оюутан талаар явсан талаар яриулнаа. За тэгээд саяны сайт руу орох юм бол аль сургуулиар байгаа ямар боломжтой мэдээллүүд бүх мэдээллүүд нь энэ дээр байгаа шүү. Та нар маань хараад үзээрэй. За одоо бид 3 болохоор яг сургуулийнхаа талаар ярих чинь. Ментор сургууль сурахад ямар байдаг вэ? Хаана байдаг байсан бэ?
хэцүү үеуд мэдээж тул гарна тий. Гоё үеуд нь юу байсан бэ? Гоё гурлаа ярилцъя. За би эндээс халуунаад ингээд слайдаа өгье. За би явуулах уу халуунаа? За би эндээс явуулчих. За тэг. За түүхийг нэ. За манай сургууль болохоор яг Тайванд болохоор 3 кампустай. 2 нь Тайпейд, 1 нь Тавьянд дэрэлдэг. За тэгээд слайдаа шеэрнэ. Таваад авахгүй болохоор орохгүй. Тэр гарчихгүй. Харагчаа би эндээс зүгээр ингээ. За би тэгвэл гаргалаа шүү. За харж гин. Гадаа гарч. За халуунаа. Тэгээд ер нь бол 2 кампусаар болохоор мэрэгчлэрээ хуваагдсан байдаг. Тэгээд Тайпейд нь болохоор ер нь бол хөвчлэн дандаа бизнесийн удирдлага, бизнесийн менежмент, олон улсын бизнес тий. Тэгээд одоо сэтгүүлч гэх зэрэг мэрэгчлүүд яг Тайпейд байдаг. Тавьянд болохоор олон улсын коллежийн ер нь бол их мэрэгчлүүд одоо сургууль дээр байдаг. Тэрнэр нь болохоор одоо олон улсын харилцаа, IT байна. Тэгээд аялал жуулчлал байгаа. Тэгээд англи хэлний мэргэжил байгаа. Их мэтчлэн тэгээ хуваагдсан байдаг. Тэгээд Тайпейд байгаа бас нэг 2 дахь кампус дээр нь болохоор мастер докторийн одоо мэргэжлүүд байдаг. Тэгээд дараагийнх нь слайд байна. Юу яа. Гурлаа амуулаа аль кампус сурж ийсэн? Халуунаа аль кампус сурж ийсэн талаараа жоохон мэдээлэх үү? Би болохоор Тавьянд сурдаг байсан. Тавьяны кампус ер нь бол Тайпейгийн кампусыг бодвол арай гоё. Яг хувийн бодвол яа тэгэхээр Тайпейгийн кампус нөгөө нэг яг уулан дээр байдаг учраас ер нь бол тэгээд доороос уулын оригинал гэсэн үг. Ер нь бол яг тоолж үзэхэд ер нь бол нэг 400 хэдэн ч тий ямар тий. Үштэй яг 2 жилийн өмнөөс нэг лифт ингээд бариад одоо ингээд нэг яг гайг болсон болохоос ш. Ер нь бол би яг 50-нд сурч ирсэндээ амар баярлалаа. Тэгвэл өдөр болгон бас тийм амар уул руу амар идэж бас чангачтай ялангуяа болохоор амар хичээл авдаг гэсэн юм чинь. Би одоо бараг тэгээд уулчин болчиход. Тайпейг гаргасан. Тий, би нэрнгээсээ одоо ууландаа айгүй их гардаг болчиход байгаа байхгүй юу. Тайпей кампус сурдаг байсан. Бас яг зайсан толгой бараг 2 гарсан юм шиг амар шаттай. Тэгээд дормиторид ихний жил амьдэрсэн чинь дорм нь яг бүр хамгийн дээр байдаг. Амар их шаттай тийм манай сургууль байдаг. Гэхдээ гоё юм нь болохоор Тайпей кампус нөгөө Shilling Night Market гэдэг яг хамгийн алдартай шөнийн захын хажууд байдаг. Тэгээд Night Market шинэ айгүйх гоё хоол моол тэгэл янз бүрийн худалдаанууд гардаг. Тэр нь бас угаасаа Тайванд ирсэн хүмүүсийн заавал үзэхтэй газрын нэг байдаг болохоор хүн хөдөлгөөн ер нь ихтэй тэгээд дэлгүүр юм хүмүүс айгүй конвениент ойрхон байдаг. Тэгээд тэр хаваар бас амьдрах байр марин айгүй боломжтой үнэтэй гэдэг санагдах юм. Тийштэй тий нэрэ. Тийм тэгээд Тайпейд би бол Тайпейд сурсандаа баяртай байдаг. Ягаад тэгэхээр яг хаа 50 гоё л том гэхдээ нөгөө Тайпей чинь яг өөрөө нөгөө айгүй их үдгслэн varied болдог. Тэгээд нөгөө 100-ыг альтартай 101 гэдэг нөгөө байшин тэгээд ер нь дэлгүүр хоршоо шопинг мопинг бүх юмараа Тайпей хамаагүй 50-янаас бол нийлүүлэлтэй хотоосоо хотоор бол тэгэхээр ажил төрөл хийсэн ч гэсэндээ тэгээд хүн амьтантай танилцсан найз нөхөд ч гэсэн илүү гадаад хүмүүсүүд ч юм уу интернэшнл байдаг. Тэгэхээр Тайпейд бол сурвал тиймэрхүү талын давуу талтай. Яг сургуулиасаа гарахгүй гэх юм бол 50 гоё. Сургуулиас гадуурх ингээд тий парти ингээд зөндөө бол юм ба ш. Тэгэхээр Тайпей илүү конвениент тий.
За би болохоор яг өртөг өндөр те 5-1 болол тийм өндөр. Бэта байрны гадуур хэрэг байр төрсөн гэх юм бол Тайпейдээс илүү арай үнэтэй. Хэрцүүлсэн бол. Би болохоор яг хоёуланд нь сурсан. Тайпейд нь сурлаа, Тавьянд нь сурлаа. Тэгээ надад хоёулаа л яг үндэ айгүй гой санагддаг. Тайпей болохоор яг Тайваны төв. Одоо манай Улаанбаатар шиг Тайваны төв нь байгаа. Төв хот нь. Тэгэнгүүт чинь хамаг яманда ойрхон яг л нүрэ гадаад амьдарч байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө штэ. Метротойгоо ойрхон за тэгээ гарч орвол бас дайзуудтайгаа шүнийг гоё хамт өнгөрөөж болно те. Тайваны уус нөгөө шүний юу айгу алдар. Шүний зах те. Хийх юм айгу их гоё байдаг. Тавьянд нь болохоор Тавьян кампус нь болохоор айгу том кампус, хотхон дотроо номын сан байна. Одоо дотор байр нь байна. Хичээл нь ордог, танхимууд нь бүгд ингээд цогц нийлбэрээрээ байдаг. Тийм учраас би Тавьянд нь одоо тийм комплекс маягийн болохоор тэрэнд нь дуртай. Тайпейд нь болохоор яг нэг хоттой яг нэг гадаадд амьдарч байгаа юм шиг амьдрахт нь айгуу таатай гоё санагддаг. За дараагийнх нь болохоор Тайпейс ах намайг ирж явах бас л амар internationalized болоогүй байсан байхгүй юу? Зараа мараа ямар ч дэлгүүр байдгүй. Тэгээд намайг төгсгöd бүр амар гоё болоод болцоо. Одоо бүр амар гоё болсон шүү. Манай Тайпейн кампус хүртэл нэг left meft-тэй болоод тийшээ явхад ер нь айгу гоё болоод байгаа юм шиг. Сая тэр нөгөө лифт нь жилийн өмнө баригдлаа халуунаа. Жилийн өмнө баригдсан баг тий. 2 жил өмнө. Яг зайсан цаг гарч байгаа юм шиг. Өдөр болгоно тэгээ гарна гэхээр бас л. Тэгээ манай амуул эрүүл мэндэд хэрэгтэй. Нэг муудаад. Нэг ядж хахад нөгөө халуун цаг агаарт нь дээшээ авирал тэгэл бүр л сайн мэт тий. За дараагийн слайд нь болохоор манай сургуулийн талаар байна. Халуунаа жоох мэдээлэх үү. Яг энд бичсэн байгаа шиг одоо 1957 онд яг Октоудын коллеж гэж юу нь бол яг байгуулагдчихсэн юм байлаа. За тэгээд одоогоор болохоор 63 жил болж байна. Тэгээд одоо 140 мянган одоо төгсөгчтэй байна. Тэгээд ер нь бол Азтай анхны одоо Америкаас одоо магадлалын хэмжлэгдсэн сургууль болсон. Тэгээд муудлаа одоо Тайванда одоо англи хэл дээрх одоо олон улсын коллеж гэж одоо байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо англи хэл дээр олж байгаа одоо мэргэжлүүдийг олгосон анхны сургууль. Тэгээд одоогоор чинь Минчанд ч одоо хэдэн монгол хүмүүс сурж байгаа. 20 монгол оюутан байна. Нийтдээ 2 кампус нийлээд. Гэтэ манай сургууль нөгөө нэг амар нуушхан үнэтэй тэгээд ер нь жоохон чанга тэгээд хувийн сургууль гэдэг. Хувийн сургууль болохоор ерөөсөө нэг монголчуудаас сурах гэж болдгоо юм шиг үлээ. Тэгээд өөр одоо урагшаага зөндөө олон сургуулиуд бас зөндөө олон монгол байдаг. Тэгээд ганц яг юм болохоор асуудал нь болохоор шалгуур амар өндөртэй гэж тэгж хүмүүсээс. За дараагийн слайд нь. За Минчан болохоор яг англи хэлээр заагддаг одоо бакалаврын 6 мэргэжил байна. Одоо тэрэн дээр болохоор одоо миний төссөн байгаа 7 сар ярилцаа олон дипломат мэргэжил байна. Аялал жуулчлал байна. IT-г хичээл байгаа. Тэгээд сэтгүүлч mass communication. Тэгээд энэ fashion and innovation management гэдэг мэргэжил болохоор яг 4 жилийн өмнө шинээр гарсан гэж байлээ. Тэгээд одоо яг анхны оюутан төгсөж байгаа. Анхны төгсөгчтэй гаргаж байгаа. Тэгээд энэ мэргэжил ер нь бол айгүй гоё юм шиг байлээ.
сонсохны одоо болохоор яг энд нэг монгол охин сурдаг. Тэгээд одоо тэгээ бас олон улсын бизнес судалтай бакалаврын мэргэжлээ. Тэгээд магистрийн зэрэгээр болохоор бизнесийн удирдлага. Тэгээ олон улсын бизнес. Тэгээд олон улсын харилцаа. Тэгээд англи хэлний багшийн мэргэжил байгаа. Бүгд бүтэн одоо англи хэлээр заадаг мэргэжил. Амуулаа болохоор International Business and Trade гэдэг мэргэжлээ сурч ирсэн тий? Тий. 4 жил болоо төгссөн. Намайг сурдаг ахад хараа International Business Trade тэгээд Journalism Mass Communication л байдаг гэсэн. Тэгээд 2012 онд International Affairs Travel and Tourism нэмэгдсэн баха. Тэгээд дараа нь Applied Computing гэдэг нэмэгдээд явсан. Англиар ордог юмнууд нь. Хоёрхан мейжертэй гэдэгсэн англиар. Одоо бүр амар өргөжүүд айгу fashion innovation бол айгу гоё аахгүй юу. Тэгээ нөгөө international college чинь нөгөө бусад мейжруудын хичээлүүдийг авч болдог. Elective course. Тэнгүүд хэрэг би л байсан бол одоо fashion innovation бол амар гоё сонирхолтой санагдаж байна. Сурмаар. Халиана болохоор олон улсын харилцаа дипломат яс гэдгээс сурсан тий төгсөөд. Тэгээд бид хоёулаа эндхийн төлөөлөгчийн газар дадлага хийсэн. Тэгээд inflation яаж apply хийж орсон юм? Тэр болохоор би манай нэг таньдаг Минчоник сургуулийг төгссөн ахт ажилладаг байсан. Тэгээд яг тэр үед яг Монгол оюутнууд хэрэг болсон юм шиг байгаа. Айгүй их виз орж ирээд. Тэгээд тэр ах чи ирээд туслах уу? Чамд бас ирээдүйд чинь хэрэг болж магадгүй. Чи нэг хэдэн сар 6 сар дадлага хийгээд үзээч гэгээд би анх орж ирсэн. Айгүй их юм сурсан. Монгол харилцаа угаасаа болохоор яг мэрэгчлээ ч холбоотой дадлага хийсэн юм тий. Тэгээд би болохоор British Chamber of Commerce гэдэг Английн худалдаа ажилтрын танхимд бас 3 сарын internship хийжсэн. Цалинтай internship хийжсэн. Ямар гоё юм тий. Англичуудтай яг нөгөө Английн худалдаа ажилтнууд болохоор одоо HSBC, Standard Chartered гэдэг айгуу том Английн банк тэгээд байгууллагууд British American Tobacco гэдэг компаниуд байдаг. Мембер. Тэр компани захирлуудтай бас цог нөгөө одоо янз бүрийн үйл ажиллагаа тэрний нөгөө ажилтрын танхимын одоо үйл ажиллагааны юмнуудад нэг туслаад яг англичуудтай хамт англи хэлээр ярьдаг ажил хийдэг гэсэн. Тэр бас айгу цаашдын ажил амьдралд айгу чухал хэрэгтэй байсан. Тийм шүү дээ тий. За тэгэхээр яасан бах нөө Тайванд ингээд сурах юм бол маш олон дадлагын ажил тий ажиллах боломжууд Тайван зөндөө байдаг шүү. Тэгээ би бас сонсч байсан нөгөө Fashion Innovation Management гэдэг энэ хичээл дээр диплом бичдэггүй дадлага хийж хамгаалсан юм байлээ. Тэгээ дадлага хаагууд одоо нөгөө том Zara, Mara, School ямар л фэшнтэй холбоотой салбарууд энэ тэнд очиж дадлага хийж хамгаалдаг юм байлээ. Тэр нь бас аягүй надад таалагдсан. Тэгээд би одоо ингээд Минчуаг сургууль сурдаг би ингээд дадлага хийх хэрэгтэй байна гэд дэлгүүрүүдээр ч юм уу те том салбаруудаар очингууд айгүй гоё найрсаг хүлээж авдаг гэж сонсч ирсэн. Болтгүй яах вэ гэд. Тэгэхээр дадлага хийх боломж, энд ажиллах боломж бас айгүй их байдаг шүү. Тэгээ Тайванд одоо хэллэггүй очиход санаад аваад яана хятад хэл мэдхгүй ч гэдэг юм гээд санаад авах юм байхгүй. Англи хэлтэй яг сургуультай тэнцээд нөгөө IELTS TOEFL-ын шалгалтаа өгсөн л бол Тайванууд хятадуудаас өөр нь бүгдээр айгүй боловсралтай айгүй сайн англиар ярьдаг. Тэгэхээр хаач очиод англиар ярьсан хүн болгоо ойлгоно. Айгүй найрсаг туслах бараг ингээд нөгөө яг биднийг сурдаг ахад хүн нэг охин нэг залууч илүү төрөвчөндөө бүр ингээд амар их мөнгөтэй яг дөнгөж $9 мөнгө солиулж амжаагүй төрөвч алга болгоод олсон чинь төрөвчин доторх мөнгө зэн бүх юм нэг төрөвч дутаагүй ингээд байж яг олгоод тэгэхээр нөгөө талаасаа яг хуу
сурж байгаа орчин айгуу чухал шүү дээ. Тэгээ би бол жишээд бүр яг 16-тай 10 жилийн төгсгөл дөнгөж сургуульд явж байгаа. Тэгээд нөгөө угаасаа 2 жил хүлээхгүй яараа сургууль сурна гэдэг байгаа хүүхэд чинь. Тэгээд миний хувьд бол жоохон байсан болохоор аюулгүй байдал тэгээл нөгөө юу айгуу чухал байсан. Тэгээд Тайван бол амар бүр дэлхийн бараг хамгийн нөгөө аюулгүй safest country гэж яддаг хаа тий. Хулгай зэлгээ юу ч байхгүй. Ангааж явж хахад. Тэгээ дараа нь 18 хүрчээд Парис явсан чинь бүр Парис бүр амар эсрэгээр. За дараагийнх нь слайд руу орох уу бүгдээрээ? За энэ болохоор Минчанд бас ер нь хятад хэлний мэргэжлүүд амар олон байдаг. Тэгээд би болохоор нөгөө нэг тэр Минчаны финансын одоо санхүүгийн одоо департамент мэргэжлүүд айгуу Тайванд айгуу сайн гэж сонсч ирсэн. Тэгээд тэр олон улсын коллеж өсвөлтлөөр Минчаны нөгөө IT-ийн мэргэжлүүд Тайванд номер 1-т орд юм билээ. IT-гаас сурдаг зөндөө олон аюултай байдаг. Тэгээд хэрвээ хятад хэлээр сурах гэж бодож байгаа бол одоо менежмент байна, хууль байна. Тэгээд одоо болохоор бакалаврын хуулийн мэргэжлэр нэг Монгол хүн сурдаг. Одоо нэг дараа жил төгсгөр байна. Сурж байгаа. Тэгээд санхүүгийн технологи байна. Тэгээд эрүүл мэндийн Бүхэл салбарт байгаа тий. Би болохоор тэр School of Education Applied Languages гэдэг юм дээр болохоор Applied Chinese гэдэг зэрэг би сурдаг байсан. Тэгээд хичээлээ авдаг байж байгаа. Тэгээд шилжсэн байх юм аа. Ягаад шилжсэн ч мэдэхгүй. Нилээ хэцүү санагдчихсэн. Яг анх хүмүүж ирээл тэгээд шууд хятад хэлээр баахан хичээл үзээл тэгээд шууд шилжих боломжтой гэж судалж үзэж байгаа. Тэгээд шалгалжуулах гэж хэлчихсэн. За дараагийн слайд нөгөө миний яриад байсан гадаад оюутны сургуулиас олгодог тэтгэлэг байгаа юм байна. Энийг бүгдээрээ авч ирсэн бах тий. Ер нь Монгол оюутын сурж ирсэн бүх оюутан. Би 3 дахь курстаа яваад миний тэтгэлэг байхгүй болсон. Тийм үү. Энэ нөгөө олон улсын оюутнуудад нөгөө энэ олгодог төлбөрийн хөнгөлөлт нь болохоор бас дүн ер нь бол сайн байх шаардлагатай. Дүнтэн сайн байж ээж одоо энэ сургуулийн тэтгэлгийн хөнгөлөлтийг ер нь бол авч үлддэг. Хэрвээ тэгээд тэр нь болохоор яг 2 семестр дараалаад одоо жишээлбэл нэг одоо тогтсон стандарт дүн гэж байгаа шүү дээ. Тэрнийхэн дагуур орсон бол ер нь бол шууд одоо тэтгэлгийнхаа хөнгөлөлтийг шүү. Тэгээд бас нэрээ манай сургуульд ийм байдаг байсан юм билээ. Төгсөхдөө битсэн нөгөө student hour гэдэг хүүхдүүд хийгээд байдагсан байхгүй юу? Би ерөөсөө мэддэггүй яагаад ийм юм өгөөд хийгээд байт ингээд ил нэг 50 оюутнууд IC коллежд яа ингээд ажиллаж идэгсэн. Байхад мэддэггүй байсан чинь нөгөө сургууль төгсгöd нөгөө ийм айгу олон ийм нөгөө туслах ажил хийсэн одоо оффист ажилласан уу хоцорж ийсэн үү тэгээ нөгөө physical компьютерийн хичээл нөгөө physical education гэдэг хичээл мичээлүүдээ ингээд яадаг эдгээр нь бүгдээрээ нийлээд энэ тэтгэлэгт нь аим холбоотой гэдэг юм билээ. Тэгээд нөгөө social ямар дүн блэ би зүг санаж байна уу? Ямар дүн гэдэг вэ? Нэг хичээлийн гадуурх нэг юм дүн байд юм аа. Тэр нь одоо хэр тахлага утсан сайн байсан гэдгийг харуулдаг. Тэр дүн нь бас энэ тэтгэлэгт нь ороод идэв билээ. Аха. Би бас энэ дээр айгүй их алдаад ирсэн юм аа. Тэрийгээ бас хүмүүст хэлчихэ. Би нөгөө анх яг энийг мэдээгүй. Намайг яг сурж байхад 50 байсан байхгүй 50% гээд. Тэгээд надаа
тэр үед одоо ямар хүн тайлбарлаж өгч ирсэн бол ямар ч байсан гадаад оюутан 50% тэтгэлгээ 50% ингээ хөнгөлөөд өгнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр би за одоо 4 жил 50% хөнгөлөө сурчих юм ингээд хүрээд ирсэн чинь яг сургууль дээр ирсэн чинь манайх 50, 40, 30, 20 болоо төгсдгөө гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрнээ бас алдваа тийм ээ сайн судлаарэ гэж бас хэлмээр байна. Би болохоор за 4 жил 50% хөнгөлчих юм байна гэж ирсэн чинь яг энэ нь болохоор 40, 30, 20 гэд ингэж хөнгөлж өгд юм байл шүү. Тэрнээ жил угаасаа төлбөр нь хамгийн үнэтэй гэдэг баха тийм. Тийм, эхний жил хамгийн үнэтэй тийм. Тэрэн дээр бас сайн нэгтэл шалгаарай. Одоо энэ зурган дээр байгаа хүүхдүүд яг надтай хамт сурдаг байсан оюутнууд байна гэдэг. Энэ Аз царайтай хүүхдүүд үү? Тий. Хамгийн артлын залууг Алехандро гэдэг Эл Сальвадороос ирсэн залуу гэдгсэн. Нэр яг энэ нөгөө Минчоны тийм шүү. энэ Минчоны зургийн нэр Сүүлд энэ оюутнуудын зургийг авсан мэл тий. Тийм үү? Тийм шинэ гадаад оюутнуудын зургийг авсан мэл шинжилнэ гээд яасан мэл. Одоо энэ зураг амарлагын яриад байгаа зураг шүү. International College-ийн зүгээр нүүрцээр шүү дээ. Background магад тийм баян мэддэг зураг. тий. Нэг Монгол охины бас зураг яваад ддэг гэсэн. Яг энэ нэртэй цог сурч ирсэн юм шиг үлээ. За дараагийн слайд дээр нь Минчоныг сургууль хятад хэл сурч болох уу гинэ. Болно. Тэгээд би зүгээр яг зөв хувийн юугаа туршлагаасаа хуваалцгаад манай сургуулийн одоо тэгтээ ямар гэсэн би мэдэхгүй шүү дээ. Би 5 жилийн өмнө төгсөжсэн. Манай сургуулийн хэдтэл намайг суртаа байхдаа л ихтэй сайн байдаг байгаагүй. Зүгээр сургуулийнхаа хажуугаар үнэхээр яг хятад хэл одоо амар сайн сурья гэж бодож байгаа бол яг миний дэдлийн нэг уянгай гэдэг охин байдгсан. Бас уянгаа болохоор яг хажуугаар нь Шида гэдэг нэг багш их сургуулийн National Taiwan Normal University тэдний угаасаа хятад хэлний курсын language course нь амар алдартай. Угаасаа 58 нэг штэ тий. Тийм тийшээгээ хажуугаар нь сурчвал зүгээр тэртээ тэргүүд итгэлэхтэй бас apply хийгээ сурж болдог. Тэгээд нэг орой 1 2 3 цаг л идэх. Тэгээд 58 амар safe. Нэг ядрахгүй гэвэл юу бол тэр зүгээр гэдэг. Тэг би бас тэгж зөвлөж шүү. Сургуулаа муу гэж байгаа юм биш. Гэхдээ нөгөө нэг Шида гэдэг одоо яг аюу олон жилийн туршлагатай алдартай сургууль байгаа. Тэнд бас хятад хэлээс суралцаад үзээрэй. Тэг нэгэн тал одоо мөнгө төлж ирж байгаа л тий. Манай сургууль бол бусад мэргэжлүүдээр аюу сайн. Гэхдээ нөгөө энэ хятад хэлний сургууль гингүүт бас арай туршлага дутаад байд юм шиг санагдсан. Тэгээд Шидад сураарэ. Би Шидад сурч ирсэн хүмүүс та. Халууны Шидад сурч тэр талаараа яриач ямар хөө байсан бэ? Юу нөгөө Тайваны үндэсний сургууль тэгээд Тайваны багшийн сургууль одоо Шида одоо энэ хоёрын ер нь бол хэлний бэлтгэл ер нь амар алдартай. Ер нь бол ямарваа одоо яг гадаад улсаас ирж байгаа хүмүүс дандаа тэр хоёр сургуулийн нэгэндээс байна. Тэгээд болохоор яг багш сургууль нь яа тэгэхээр нэгт Тайваны үндэсний сургууль төлөвлөлт нь арай хямдхан. Гэхдээ яг сургуулийн яг адилхан юм яг адилхан явагддаг. Тэгээд ер нь бол яг одоо яг хэлний бэлтгэлч ер нь бол яг 6 шаттай байдаг 1 2 3 4 5 6 тэгээд 6 семестр гэсэн үг л дээ. Нэг семестр нь 3 сар гэж тооцоолоо. Тэгээд ер нь бол яг ингээд яг суурьтай бодлыг гэх юм бол ер нь бол эхний 3 одоо шатыг үзээд тэгээд одоо дуусвал ер нь бол яг жинхэнэ яг ер нь бол яг basic жинхэнэ одоо хэлтэй болж чаднаа. Шида төлбөрийн хувьд хэд байсан бэ нэрээ?
Би болохоор эрчимжүүлсэн ангид сурдаг гэсэн. Тэр нь болохоор 7 хоногт 5 өдөр ажлын 5 өдөр өдрийн 3 цагаар ордог гэсэн. 3 цагаар тэгээд шууд ихтэй хэлээр мэдүүлээ чинь. Нөгөө нэг бакалавра төгсчөөд тэгээд төгсөнгүүтээ би шууд шидад хэлний бэлтгэл сурсан байхгүй. Тэгээд би яг 3 дахь шатаас нь эхэлчихсэн. Тэгээд 5 дахь шат хүртлээс байгаа. Тэгээд ихтэй шалчдаг өгөөд тэгээд одоо мастер Халиана хэдэн он төгссөн? Би ч өнгөрсөн жил төгссөн. Тэгээд яг жилийн хугацаанд болохоор яг 6 сар биелэх гэхээр сурсан байхгүй юу. Тэгээд 6 сар сурж байгаа. Тэгээд энд нөгөө нэг яг HSK гэдэг шиг TOEFL гэдэг тийм хансны мэдээлэл шалгалт өгөөд тэгээд шууд мастераа судлаад. Тийм шидад бас гой хүмүүстэй танилцдаг зөндөө олон гадаад найзуудтай болдог. Зөндөө олон гадаад найзуудтай болно. Ер нь бол би яг Таванд ирж байгаа бол ер нь бол яг гадаад хүмүүстэй л нийлээрэй гэж ер нь хэлж байгаа хүмүүстэй зүг. Зарим хүмүүс чинь Монголд нийлээл тэгэл яваад байдаг. Би болохоор ер нь бол ял болох гадаад найзуудтай ялангуяа Тайван ялангуяа одоо тий Европ Монголд байж байна. Тэгээд гадаад найзуудтай л сайн болоорой гэж зөвлөмөр юм. Тэгвэл одоо нэг гадаад тийм тэгэхээр ингэж монголчуудаа ингэж суултаа. Яг хоо зүгээр л дээ мэдээж гэхдээ яг хоо тийм шүү. Би бас санал нийлж байна. Надад Монгол найзууд айгүй ховор гэдэг байсан. Нэгэн л гадаадд очиж мөнгө төлж сурж байгаа их тийм ээ. Олон орны соёлыг судлаад найзуудаасаа тэгээ хятад Тайван найзуудтай болоод бас хятад хэлээ сайжруулсан. Дээр шүү. Нэгэн л цагийг энд өнгөрөөж байгаа юм чинь. За дараагийн хуудас нь exchange оюутны тухай байна. Амуулаа Франц яаж явж исэн талаараа яриарэй. Сургуулиар дамжуулаад явж исэн тийм. Сургуулиар дамжуулж явсан. Тэгээд яг очсон анхны жил угаасаа ийм exchange програм хийх боломжтой. Тэгээд dual degree авах боломжтой. Америкт ийм бас нэг кампустай хаана идэвлээ? Газар Мичигантэй ойрхон нэг газар кампус байдаг, double degree авах бод. зөвшөөр боллоо тийм. Тий, одоо гайг болчлаа. Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. Амуулаа гэсэн. Тэгвэл Минчанд гэхдээ нөгөө амар олон ер нь. За, миний интернет гацчихлаа. зааварч тэгээд анх ер нь бол танилцуулаад сонсч ийсэн. Тэгээд за ер нь бол ихэнх нөгөө Тайванд сурж байгаа оюутнууд бүгдээрээ засгийн газрын тэтгэлэгтэй нөгөө 5 жилийн эхний жил хэлний хэлбэл сураад 4 жил төгсдөг тэтгэлэгтэй байдаг. Тэгээд тэр тэтгэлэгтэй оюутнууд нөгөө энэ програмаар явж чаддгүй. Тэгэхээр нөгөө хувийн зардлаараа сурж байгаа оюутнуудад хамаагүй давуу тал болчих жоохгүй юу? Өрсөлдөөн арай бага болчдөг гэсэн. Тэгээд энэ юм захаа бичээл яагаад ингэж ямар айл орн руу ямаараа энэ бүртгүүлэл хүсэлттэй өгвөл бас IELTS TOEFL-ийн айгу одоо Минчуаны шалгуур босгоос амаагүй өндөр IELTS-ийн дүн шаардлагатай. Тийм байсан. Тэгээд тэгээд өмнөх 2 семестрийн GPA-нд 3.5-аас дээш авах хэрэгтэй ч байсан бэл. Дүн нь айгу сайн байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ ашгүй азар арай айгу 2 дугаар курстэй айгу сураад. Тэгээд Франц руу apply хийсэн. Тэгээд надтай хамт нэг Лорен гэдэг нэг бас нэг
яг Франц охин Франц руу явж исэн. Тэгээд нэг Sherry гэдэг нэг Тайван охин гээд бид гурлахнаас сургуулиас ер нь бол Франц руу явж исэн. Тэгээд боломж нь болохоор Германы сургууль Минчоны ер нь гадаад харилцааны нэг юм exchange оюутан авдаг энэ солилцооны сурагч солилцооны юу айгүй хөгжсөн болохоор Герман, Европын орнууд, Америкийн сургуулиудтай айгүй харилцаа сайтай. Тэгээд тэр харилцаатай сургуулиуд нь айгүй сайн сургуулиуд байдаг юм билээ. Тэгэхээр ер нь бол Минчон сурахын давуу тал нь бусад одоо National Taiwan University энэ гэж бодвол яг хувийн сургуулиас бусад сургуулиас давуу талтай нь болохоор нөгөө double degree аваад өөр бас улсад ингээд сурах боломжтой юм билээ. Тэгээд гэхдээ бас нэг сурах цалцаар явхад анхаарах юм нь 3 дугаар курст одоо би явж байгаа шүү дээ. Яг тэгэхээр 2 семестр тэнд сурж байгаа. Тэгээд тэр семестртээ нөгөө ямар required course-ууд буюу заавал авах шаардлагатай хичээл нь юу гэдэг гэдгийг айгуу сайн харжаад тэнцэнэ очиод яг тэр хичээлээ нөгөө кредитэ waive хийж болох хичээлүүдээ сонгохгүй бол би жишээ нь ингээл human resource яг л ордог хичээлүүдийн дээр аваад тэгээд өөр бас нөгөө тэр сургуулийн програм нь айгу одоо 50-аас өөр байгаа шүү дээ. Өөр баах хичээлүүд авсан чинь миний тэр хичээлүүд тооцогдоог байхгүй юу. Тэгэхээр би 4-р курстээ бүр амар full creditтэй айгу хичээл авч иж нөгөө төгсөх шаардлагатай болж исэн. Тэгэхээр тэрийг бас хэрвээ солилцоогоор явна гэвэл анхаарах хэрэгтэй юм билээ. Багш нартайгаа сая ярилцах нь шүү дээ. Би ийм хичээл авах гэж байна болох уу гэдэг тийм тэрийг айгуу асуух хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол сурах солилцоогоор яг шаардлагатай хичээлүүд аваад нэг их хичээл гэхээсээ илүү гоё аялаад явбал зүгээр юм билээ. Тэгээ Европ гэсэн болохоор тийм Европын орнуудаар аялах айгуу боломжтой. Тэгээд манай сургууль би бүр амар гайхсан байхгүй юу? Яг миний явсан сургууль ESC Paris гэдэг Paris юуны Францын бизнесийн сургуулиуд айгүй алдартай. Одоо INSEAD гэх юм бол хар урттай өрсөлддөг номер 1 сургууль гэдэг ч юм уу. Тэгээд миний очсон сургууль бүр Францтай топ 20-д ордог айгүй сайн сургууль. Тийм бизнесийн сургуулиараа тэгээд төлбөр нь бараг 25,000 евро байдаг. Нөгөө хувийн сургууль учраас айгүй үнэтэй төлбөртэй сургууль гэдэг байсан байлээ. Тэгээ би амар үнэтэй амар сайн сургууль ер нь бол Минчоны буйнаар бараг үнэгүй шахуу сурсан хэлж болно. Энд төлбөрөө төлчөөд тийм энд төлбөрөө төлөөд тэнд бол төлбөр төлөхгүй юм байна шүү дээ, тий? Яг сургуулийнхаа тийм яг амьдрах зардал байрны мөнгө өөрөө бол гаргаж байгаа тий. Тэгээ би Франц сурдаг байхаас нэг Франц хүүхд хардаг гэсэн хажуугаар англи хэлээр хардаг. Тэгээ нөгөө Францууд хүүхдээ англи хэлтэй болох гэдэг угаасаа тийм англиар ярьдаг бэбиситер айгу хайдаг. Тэгээд хүүхд хараад цагийн ихтэй евро авдаг. Тэгээ хичээлийнхаа хажуугаар хэмгүүт нэг 7 хоногт нэг 150 евро мөр авчдаг. Тэгээ тэр нь айгу аялахад айгу хэрэгтэй байсан. Амар гоё боломж вэ. Ийм гоё боломжууд байна шүү манайхаа. За сургуультай бид нар яаж apply хийх юм бэ? Яаж та нар шиг одоо сурах вэ гэсэн оюутнууд айгүй асуух бах. За халуунаад энэ дээр тайлбарж авах өгөх үү? Миний нөгөө эцэг одоо энэ систем нь ер нь бол амар амархан. Ер нь бол яг бусад сургуулийн одоо вебсайт одоо энэ онлайн системийг бодох юм бол амар хөгжсөн. Бүх юм айгүй ойлгомжтой. Одоо жишээлбэл энэ яг энэ вебсайт руу ороод тэгэл яг одоо хүсэлтэйгээ одоо аккаунт нэгээл ингээд бүх хийх ёстой материал одоо шаардлагатай бүх юм чинь энэ дотор бичих ёстой. Тэгэл яг энэний зааврыг дагаад тэгэл хийчих юм хэл болсон. Амар ер нь бол маш амархан материал чинь бүгд бүрэн байгаа тохиолдолд бүх юм амархан. Залхуурахгүй сайн уншиж судлаарэ тий. Уншиж бүх юмаа сайн нягтлж үзэж явах хэрэгтэй. Тэгвэл бас дараа нь ямар нэгэн асуудал бол. Тэгээд орон семестрийн элсэх бол 9 сарын 15-наас 10 сарын 15-ны хооронд бүртгүүлээ. Хэрвээ намрын ер нь бол яг албастаар эхэлж байгаа юм чинь. Тэгээд хэрвээ бүртгэх юм бол 2 сарын 1-ээс 5 сарын 31-ний хооронд. Тэгээд хэрвээ тэтгэлэг 5-ны засгийн газрын тэтгэлэг авъя гэж бодож байгаа хүүхдүүд байх юм бол ерөөсөө намрын семестрээс орж эхэлдэг. Тэгэхээр яг намрын семестрээр 5-ны засгийн газрын яг одоо процесс эхэлдэг учраас
хэрвээ орох гэж байгаа бүртгүүлэх гэж байгаа хүмүүс бол заавал намрын семестр бүртгүүлэх хэрэгтэй. Хаврын семестр бүртгүүлж болохгүй. Тэгээ нэгэнд хэрвээ сургуулиудаа ороод тэгээд бүртгүүлээ тэгээд одоо дараа нь тэтгэлэг засгийн газрын тэтгэлэг судалж болох юм. Ер нь ямарч боломжгүй нэгэн сургуульд орсон учраас боломжгүй шүү. За тэгвэл дараагийн хэсэг Монголд байгаа оюутнуудаас хүүхдүүдээс айгүй их ирдэг асуулт байна. Хэдүүлээ энэ асуултанд хариулаад өнөөдрийнхөө лайвыг өндөрлөё. За эхний 3-ыг амуулаа хариулах уу? Тэгээ би дундлын 3-ыг хариулаад сүүлийнх нь халуунаа хариулаад явъя. За. Why study in Taiwan? Яагаад Минчуан бэ? Яагаад ер нь Тайван сурах хэрэгтэй юм бэ? За Тайван нэгдүгээрт айгу түрүүн зөндөл ярьсан айгу safe, хоёрдугаарт хямдхан, тэгээд гуравдугаарт яг хичээж чадах юм бол айгу их боломж өгдөг. Тэгээд хажуугаар нь сурахынхаа хажуугараас ажил хийх боломжтой. Би бол жишээ нь зөндөө хоолны газар зөөгч гэл янз бүрийн ажлууд хийсэн. Тэгээд төгсчүүдээс нөгөө British Chamber of Commerce ажилласан миний хувьд бас айгу чухал байсан. Тэгээ их юм сурсан. Тэгээд гоё юм нь болохоор хоол сайтай. Тэгээд ер нь хоол унд сайтай, тэгээ сейфти хямдхан болохоор айгу бусад орныг бодвол хамаагүй давуу тал болчихно. Тэгээ хятадаас одоо чинь Бээжингээс юугаараа өөр юм гэхээр Тайван өөрөө нөгөө нэг айгу боловсралтай хүмүүс байдаг. Тэгээд нөгөө амир дээр үеэсээ хөгжсөн. Одоо хятад бол сүүлийн 10 жил бол амар огцон хөгжиж байгаа шүү дээ. Тайван ч сүүлийн бараг 40-50 жил бол айгу өндөр хөгжилтэй орноор явдаг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс нь айгу боловсралтай, тэгээд амар найрсаг, тэгээд нөгөө тусгаар тогтсон орн гэж юу нь бол хүлэн зөвшөөрөгдөх гээд хичээдэг учраас гадаад international айгу болсон. Тэгээд гадаадууд айгу их боломж өгдөг гэсэн зөвхөн одоо тэрнээс одоо яг хятад ажиллах боломж арай жас илүү гэсэн давуу талтай гэдэг. Яагаад Минчуанд сурах хэрэгтэй гэхлээр бараг багш нар нь нэгдүгээрт айгу мундаг. Намайг сурдаг байхад одоо ажиллаж заажсэн багш нар бол жишээ нь Эмили чи Харвардыг төгссөн гэж хэлдэг. Харвардыг төгссөн. Харвард төгссөн. Одоо Ямын шүү гэд манай финансийн хичээл ордог гэсэн багш байгаа. Тэр одоо өөрөө жишээ нь хөрөнгөний бирж дээр Америкийн хөрөнгөний бие зах зээл дээр айгүй худалдаа арилжаа хийдэг. Яг санхүүгийн чиглэлээр айгүй олон жил ажиллаж исэн мундаг багш байдаг гэсэн. Тэгэл ер нь бол одоо Bruno гэд Францын бас environmental dynamics гэд ордог гэсэн. Франц хэлний хичээл ордог гэсэн Франц багш байсан. Тэр өөрөө бүр айгүй их юм судалгааны ажлууд хийдэг жишээ нь. Тэгэхээр байгаа бах манай багш нар. Тэгээ ер нь багш нар айгүй мундаг байсан. Тийм болохоор айгүй сурах айгүй боломж бас бусад сургуулийг бодох юм бол хичээл нь ч гэсэн ер нь чанга. Тэгээд тийм Chinese одоо Cultural University энэ гэдэг айгүйх монголчууд байдаг. Тэр мэрэгтэй харьцуулахад манай сургалтын чанар хамаагүй сайн санагдсан. Тэгээд how much should I prepare for studying in Taiwan? Ер нь бол мэдээж гадагшаа явах юм чинь хариуцлагатай. Тэгээд англи хэл эхний ээлжинд ямар ч байсан хичээлээ ойлгох хэмжээнд байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй юу ч ойлгохгүй ингээд хүний өмнөөс явж байгаа байж байгаа. Хөөгнөд явсан оюутнууд маш их байдаг. Тийм болохоор айгу хичээнгүй бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол гайгуудээ бэлдэх юм нь бол нэг тийм амар их бол бишээ бусад орныг харьцуулах юм бол тэгэхээр ер нь бол өөрийгөө л айгу сайн бэлдээрээ тэгээд open minded аль болох Тайван ч өөрөө нөгөө яг арлын орн тэгээд зүүн өмнөд Азитай ойрхон болохоор би одоо айгу харамсдаг нь сайн ингээл Лаос, Камбож, Бруней, тэгээд Хонконг, Макао энэ гэл сайн аялдаг гэж бодоод байдаг хгүй юу? Филиппин рүү нисэх ерөөсөө $200 $100 л тийм. Тэгэхээр тэр мэрийг ашиглаад айгу сайн аялаад Тайвандаас айгу гой би сүүлийн төгсөх жилдээ л мэдсэн нөгөө айгу үзэсгэлэнгүүд болдог. Одоо жишээ нь
ундаг дугуйны IT салбарын тэгээд хоолны үзэсгэлэн, тэгэл хоолны тоног төхөөрөмж тэгээд өөр юу илээ нөгөө ажил хийдэг болоод яг бизнес хийгээд яг үзэсгэлэн судлаад эхлэнгүүд мэддэг болохгүй. Тэгэхээр яг оюутан байгаа дээрээ зүгээр заавалчгүй нэг компани төлөөлөд биш ч гэсэндээ ер нь бол Тайванд болдог тийм үзэсгэлэнгүүдээр аягуулсан оролцоод боломж юу вэ? Тэгээ мэдээж ирэл Монголдо ирээл нэг юм Тайванаас нэг юм зулгаагаал ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэрийг аягуулсан зөвчөөд яагаад цаг хугацаагаа үр дүнтэй ашиглаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээ Тайванаас одоо төгсчөөд ирсэн бас айгүй амжилттай явж байгаа мундаг хүүхдүүд зөндөө байгаа. Залуучууд зөндөө байгаа. Одоо миний мэдхийн зарим нь хиттийн элчийн сайдын яамд Бээжинд ажиллаж байгаа. Тэгээд зарим нь Panda Bubble Tea гэдэг чинь бороо гэдэг нэг зүйл Panda Tea байгаа. Тэрийг ажиллаж байгаа. Саран гэдэг охин байгаа тий. Бас Bubble Tea тий. Тэгээ ер нь 50 ч үзэн bubble tea-гээр амар алтартай. Ядаж ингээд bubble tea ч болтгоо нэг юм зулгаагаад ирэхэд үзэсгэлэнгээр явахад айгүй хэрэгтэй гэдэг шүү. Тийм болохоор how do I apply for scholarship? Би нэг scholarship apply хийгээд болохоор юу яа. How do I apply for scholarship гэхээр би хэрхэн scholar тэтгэлэг авах вэ гингүүт яг саяны нөгөө сайт байгаа шүү дээ. Би түрүүний сая нэг тайлбарлах гад ядаад байсан. Тэр сайт руу ороод мэдээллийг нь та бүгд аваарэ. Яг цаг гаргаад суугаад үзэх юм бол маш олон мэдээлэл авна шүү. Study in Taiwan organization гэсэн тийшээ ороод та бүгд тэтгэлгийнхаа мэдээллийг аваарэ. За би дараагийнхаас нь хариулаад явчих. За what can I learn? Who are my classmates? За би юу сурж болох вэ? Манай ангийн хүүхдүүд ямар байсан бэ гэдэг би хичээл одоо тий хичээл сурахынхаа хажуугаар энэ 50 хүмүүсийн юмд ханддагыг айгүй ихтэй магтсандаа шингэтэл айгүй их сурсан. Цаг айгүй баримтлан яг одоо тийм үгүй гэд хэлсэн бол тийм үгүйтэйгээ байдаг. Одоо нэг арга хэмжээ боллоо гэхэд бараг сар 2 сар 3 сарын өмнөөс бэлтгэдэг. Бэлтгэл маш сайн. Тэрийг би одоо яг хичээл сурахынхаа хажуугаар айгүй их 50 хүмүүсээс энийг сурж ойлгож авч байгаа. За тэгээд манай ангийнхан гэх юм бол сая миний бакалавр биш мастрын анги болохоор манай ангид ганц ч 50 оюутан байгаагүй. 17 оюутан бүгд гадаад оюутан байсан. Тэгэнгүүт чинь тэр олон оюутны дундаас өрсөлдөж гарч ирэх чадвартай болно. Дээрээс нь тэр олон орны соёлыг найзуудаасаа мэдэж авна гэдэг чинь айгүй том чухал юм шүү дээ, тий? Тийм тэгээд ямар ч байсан 50 оюутан байгаагүй нэгдүгээрт англи хэлээ сайжруулж байгаа. Тэр олон оюутны үзэл санаа бодлыг ойлгож авч байгаа. Өөрийнхөө үзэл бодол санааг бас тэр оюутнуудад тайлбарлаж ойлгуулж мэдээж бас Монгол гэдэг бас нэрээ бас тэр дундаа бас саятайхан аваад үлдчих гээд нилээ мэрэж хичээсэн. Энэ сүүлийн 2 жил. Яа одоогийн байдлаар хэдэн монгол оюутан байна вэ гингүү Тайванд болохоор одоогийн байдлаар 1400 оюутан яг одоо сурж амьдарч байгаа байд юм бэлээ. Одоо яг халууна сүүлд тоог нь гаргасан болов төлөвлөгчийн газраас 1300 Тийм за тэгвэл 1300 амьдарч байгаа хүмүүс байна, айгүй их байна, сурж байгаа оюутнууд бас маш их байна. Манай сургууль гэх юм бол одоо яг 20 оюутан Тайванд Минчуан их сургуульд суралцж байна. За дараагийнх нь болохоор Тайванд сурангаа ажиллаж болох уу гэд энэ дээр гурлаа хариулчих тий. Гурлаа ажиллаж исэн юм чи. Би одоогийн байдлаар болохоор бага насны хүүхдүүдэд англи хэл заадаг. Тэгээд манай хүүхдүүд 3-4 настай. Тэгээд 2030 он гэхэд Тайван өөрсдөө англи хэлийг 2 дахь хэлээ болгоно гэд бүр зорилт тавиад ажиллаж байгаа юм билээ. Тэнгүүт гадаад багш нарын цалин айгүй өндөр. Одоо цагийн Монгол мөнгөөр 60,000. Чи багшлах эрхээ авахдаа ямар нэгэн солилт өгсөн үү? Багшлах эрх Тайванд болохоор
ажлын үнэмлэх гэдэг өгдөг. Хэрвээ та оюутан бол 20 цагийн ажил хийх боломжтой. Хаанч ажил хийж болно. Тэгээд яг энэ сургуультаа орохдоо болохоор би мэдээж нөгөө бакалаврынхаа дипломыг, мастрынхаа дипломыг дээрээс нь хүүхдүүдтэй ажиллах учраас бүх биеийн шинжилгээ, тэгээд бас шалгалт өгж орсон. Тэгээд ямар ч байсан сурангаа ажиллах боломж маш өндөр байдаг шүү. Би урд нь болохоор зөөгч хийжсэн. Ер нь Монгол оюутнууд аягүй зөөгч хийдэг тий. Тэгээд би за ер нь одоо ер нь англи хэл заа гэд саяхнаас англи хэл зааж эхэлж байгаа. Тэгээд өдөрт 3-аас 4 цаг би жоох хүүхдүүдтэй ажилладаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа хажуугаар нэлээд бас гайгүй амьдрах зардлаа болоход яваад байна гэсэн үг. Аав ээжээс мөнгө авах болсон шүү дээ. Өөрийгөө бодгоод явж байна. За халиуна маань ямар ажил хийдэг байсан? Цалин хэр байсан? Хэр бай? Тэгээд сургуулийнхаа тэр аваар хоолны газар мазарт ажилладаг байсан. Тэгээд жишээлбэл логистикийн компанид ер нь бол амар олон оюутнууд ажилладаг. Оюутнууд ажилладаг байсан. Тэгээд энэхийн одоо convenience store гэдэг байгаа шүү дээ. 7-Eleven, Family Mart. Тэрийн яг warehouse-д ажлууд ер нь бол амар их байсан бохоо. Тэгэл энэ дандаа офис оюутнууд ер нь цагийн ажил хийдэг байсан. Би бас тэр явсан. Амуулаа юу хийдэг? Яг сурж байхдаа л тийм цагийн ажил. Би болохоор зөөгч хийдэг байсан. Тэгээд нэг сонирхолтой нөгөө ALT Lightning гэдэг нэг Тайваны гэрэл үйлдвэрлэдэг нэг компани манай сургуультай айгүй олон international оюутнууд байдаг болохоор тэднийх нь гадаад харилцаа хөгжүүлэх гээд нэг хамтарсан internship програм хийсэн. Тэгээд тэрэнд нь манай сургуулийг төгссөн залуу яг full time ажилладаг гэсэн баггүй менежерээр ажилладаг. Тэгээд нэг хэдэн оюутнууд apply хийж ярилцлаганд дуудаж агаад нэг сар 2 сарын жилүүд нэг юм internship хийсэн юм аа. Тэгтээ цалингүй байсан. Өдрийн хоолтой. Тэгээ 2 сар тэр айгүй бас одоо би бодохоор ингээд амар зүү юм хийжсэн. Нөгөө нэг лед гэрэл үйлдвэрлэдэг компани тэгээ нөгөө wholesaler-ууд л хайдаг байсан юм шиг байгаа. Тухайн үедээ нэг сайн бас ойлгодоггүй хийж байгаа юм байсан. Тэгээд wholesaler-уудтай холбогдоод одоо Монголд жишээ нь гэрэл мэрлийн одоо жишээ нь зардаг газрууд байгаа шүү дээ. Нэг одоо нийлүүлэх боломжтой. Тийм юмнууд хайдаг байсан. Тэгээ одоо тэр нь миний яг одоо хийж байгаа ажилтай яг холбоотой байхгүй. Би хуваараа бизнес эрхэлдэг. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн тэндээс оруулж ирдэг. Тэгээ яг ингээд distributorship гэдэг тухайн үед яг хийжсэн нэгсэн ойлгохгүй байсан юмнууд нь одоо яг миний өдөр тутмын ажил болсон байгаа. Тэгэхээр сургуультай холбоотой нөгөө internship хийж боломж байвал тэрийг хийх айгу зүгээр юм байлээ. За дараагийн асуулт нь дотор байранд амьдэрдгөө эсвэл гадуур байр түрээсэлж амьдэрдгөө гинэ. Халиуна хаана амьдарч байна? Би Минчан сурдаг байхдаа эхний 2 жил сургуулиас болохоор олон улсын оюутнуудыг дээдлэн 2 жил одоо оюутны дотор байранд байлгадаг тийм журамтай байсан. Тэгээ 2 жилийн дараагаас ер нь өөрөөсөө одоо дотор байраас гараад тэгээ гадуур байранд төлөвлөж амьдрах хэрэгтэй. Тэгээд сургуулийн дотор байр болохоор яг сургуулийн кампус дотор бас дотор байртай. Тэгээд сургуулиас гадуур өөрсдийнх нь дотор байр гэж бас тустай байдаг. Тэгээд дотор тэгээд нөгөө нэг гадуур амьдардаг байхдаа бол тэгэл өөрсдөө бас байраа түрээслээл хайгаал. Тэгтээ яг хуудсан хэрвээ түрээсэн гэж бодож байгаа юм бол угаасаа тэр хаваар зөндөө одоо байр түрээслэх газрууд ч юм уу тий. Тийм газрууд ер нь цагийн хэдийг төлдөг байсан бэ? Гадуур байр түрээсэлж амьдрахад ер нь бол яг 5 болохоор ер нь бол нэг гайгүй одоо 5,000-ын тгээс $170 эхэлж байгаа юм уу? Сарын. $150 ч юм.
100-150-177 оност эхэлж байгаа. Тэгээд доторх одоо өрөөнд хэр байхаас шалтгаалаад тэгээд нэмэлтээ явдаг. Би тэрээ нэг 170 малын доллар гэсэн. Энэ бол $200 гэсэн. Тэгээд тэрэн дээр чинь тэгээ мэдээж тоог ус мусныг л бас нэмэгдээд явна. Ер нь бол гэхдээ гадуур байр түрээстэй л амьдраад эхлэхээр тэгээд ер нь бол айгүй зардал амар ихтэй болчихсон. Ер нь бол айл болох сургуулийнхаа дотор байрандаа л дэж. Тийм шүү дээ. Дотор байрандаа л байгаарэ. Би одоо бол Тайпейд сурж байгаа болохоор Тайпейд бас би гадуур байр түрээсэлж амьдарч байгаа. Тэр нь бол энэ Тайпейд ч нэг гадуур байр түрээсэлж амьдарч байгаа үнэтэй учраас тийм Тайпейд үнэтэй. Болж өгвөл дотор байрандаа дээрээс дотор байр бас даваа нь болохоор олон улсын оюутнууд ер нь хөвчлэн дотор байрандаа байдаг. Тэгээд мэдээж нэг дотор байранд байгаа юм чинь тэгээд гоёлаад тий. Тэгээд одоо нэг юм community ус гэдэг шүү дээ. Тэгээд яг ер нь бол яг дотор байрандаа байна. Олон улсын оюутнуудтайгаа цуг англи хүмүүстэй цуг ер нь тэгэл байж хаад ер нь болт юм дөө. Тэгвэл ер нь сайн. За миний хувьд болохоор би одоо яг Тайпейд өөрөө байр түрээслээд амьдардаг. Тайпейд бол зардал нэлээд өндөр. Миний байр чинь сарын $500. $500 өртөгтэй. Тэгээд мэдээж тог ус гэл айгүй их зардал болно. Тэгээд Тайванд байр түрээслэхээр хамгийн сонин юм нь ерөөсөө галт тоогоо байдгүй. Тэ? Байрнууд галт тоогоо байдаг. Ганц манц 2 өндөр бол. Тэр бүр галт тоогоотой болвол айгүй өндөр үнэтэй болоод явчихна. Ягаад гэхээр нөгөө 50 хүмүүс чинь гадуур хоол идээд сурцсан. Бараг гэртээ хоол хийдгүй хүмүүс баха гэж бодоод байна шүү дээ. Одоо залуучууд малчууд нэг хоол хийж мэдгүй. Тийм учраас манай монголчууд бид нар чи айгүй их махшин тэгээ гоё монгол хоолоо хийж шийдмээр санагдана. Тэгээ ямар ч байсан будаа агшаагчин дээр гоё хоол хийж сураарэ хэрвээ яг өрхөж байгаа бол айгүй их тосоолно шүү. Тэгээд тиймэрхүү байна да. Дотор харин юу нь бол амар намайг л байхад Тайванд ахт бол дотор ярьж авах онцгүй гэсэн. Тэгээд би бол нэг семестр байгаа л за sorry уучлаарай гэж бодохгүй. Угаасаа зургуулаа нэг өрөөнд байдаг ус махгүй юу? Тэг 6 хүнтэй нэг өрөөнд амьдрах гэдэг чинь oh my god. Тэгэл эхний семестр амьдрал гарсан. Тэгээд дотор дандаа байр түрээсэлсэн. Тоогоомоогоо байхгүй ш тий. Тийм байхгүй. Яг нэг будаа агшаагчтай тэрэндээ хоол хийж гэсэн. Нэг баха асуудалтай шүү. Тэрийгээ бас сайн бодолцож юм манайхаа. Гэтэ ер нь бол ингмээр юм бэлээ. Эхлээд нэг семестр ч юм уу дотор харин амьдраад ингээ Тайвантайгаа ер нь жоохон тасж штэ тэр газараа. Тэгээд гадаад найз нөхдөдтэй олчвол заавал гадаад чих. За монголчуудаа нийлэж хамаагүй нийлээд байр түрээсэлж болно. Тэгээд нийлээд тийм 4 мөрөө 3 мөрөө байр түрээслэнгүүд дундаа галтхойд 0-оор яг ширлэн. Гэхдээ хамаагүй хямдхан. Тэгээд яг монголчуудаараа түрээслжүүл амар штэ ээлжлээд хоол молоо игээд монгол хоолоо хийдэг. Тийм шүү. Тэгээд дотор байр бол манай сургуулийн жоохон онцгүй дүүсээ одоо айгу гоё болцсон гэсэн мэдсэн. Тэгээд сургуулийн дотор байр айгу олон болоод тэгэхээр ер нь бол хэрэг гоё дотор цэвэрхэн айтаахан тэгээд нэг амар 4-5 лоо биш бол дотор байрандаа эхлээд ер нь бол нэг таслаа байсан бол бараг байсан байхаа тий. Тэг би жоохон бас байсан болохоор 16 байсан болохоор миний хувьд бол дотор байр нь яг яалтчгүй сейф байсан л та. Тий. Эхний нэг жилдээ дотор байрнаа байгаарэ гэж бид гурав зөвлөж шүү. За тэгээд ингээд дуусчихна. Манай Минкаг сургуулийн 3 оюутан маань та бүгдтэй өөрсдийнхөө туршлагаасаа хуваалцлаа. Тэгээд мэдээж асуух зүйл байвал манай сургуулийн гадаад харилцааны тэнхимтэй холбоо бариарай.
Тэгээд энд нэг асуулт ирсэн байгаа маань тажиунд сурахын тулд ямар бичиг баримт хэрэгтэй болох вэ гэж байна. Ямар ч байсан аль сургууль гэдгээ хараарай. Тэгээд сургууль чинь ямар материал бүрдүүл гэж асууж ин тэрийг нь эхлээд хараарэ гэж зөвлөж байна. За ингээ халуунадаа баярлаа, амуулаадаа баярлаа. Та хоёртаа тайван хийж байгаа оюутнуудаа хандаж хэлэх үг байна уу? Захиах зүйл байна уу? За хичээлээ хийгээрэй. Бага боломжийг ашиглаарай тий. Үнгүү сур гэдэг байгаа. Би одоо жишээ нь амар мэдээлэл дутмаг явснаас болоод ингээд аав ээжээрээ бахан тэгэнгүүт одоо бол энэ чинь амар үнгүү сурах боломжтой зүгээр л очиод үнгүү сураад хажуугаар нь бараг цалинтай яг засгийн газрын тэтгэлэг 30,000 NT гэдэг бол бүр айгүй боломжийн амьдрахад бас 2,000 доллар шүү дээ. Сарын 2,000 доллар хангалттай байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол айгүй хичээж агаад засгийн газрын тэтгэлгийг аваарай. За авч чадахгүй бол сургуулийнхын тэтгэлгийг аваарай. Үнгүү сурах боломж байгааг сайн ашиглаад аваарай. Тэгээд Тайванд бол нэг ирээд төлөө олоод авчрын алчих юм бол амьдрах айгүй тийм таатай нөхцөлтэй гадаад хүмүүстэй айгүй илгэсэг газар тийм болохоор хичээгээрэй л гэж хэлмээр энэ тэр. Тэгээд бас сайн аялаарай. Гоё газар аваад ирээ. Халуунаад шинэ ирэх байгаа оюутнуудаа юу хэлмээр вэ? Хандаж юу захимаар байна? Ер нь юмаа сайн судлаарай л гэж хэлмээр байна. Сургууль одоо жишээлбэл тэтгэлэгтэй сая хэлсэн ер нь байж болох хүмүүст сайн судлаад таны шиг мэдээлэлтэй болчоод тэгээд ер нь бол ирж байгаарэ. Тэгээд дээрээс нь зуны ультралт бол амар халуун маш халуун. Тэрэндээс ч ирээрээ. Гэтэ уусаа байхгүй л дээ. Ер нь зүгээр халуун байна шүү гэдэг зүгээр. Тэгээ ханиадны энэ бас айгуу сайхгүй л амар халуун гадаа тэг кондишнтэй ангууд очиод ирлээ. Эхний семестр бол тасралтгүй өвдсөн. Тэгээ нөгөө эхний семестр чинь даатгал авахгүй. Тэгээд үзүүлж чаддгүй. Энэ аваарай тий. Монгол тагаа энэ сайн аваад. Нэрээ нөгөө эмнэлгийн нөгөө иншуранс ярих мартсан. Иншурансаас айгуу давуу тал ахгүй юу нөгөө үнгүү ер нь бол бараг шахуу айгүй олон гой эмнэлгүүдэд үзүүлэх боломжтой. Тэгээд тэрийн Тайваны засгийн газраас coverлж Тайван өөрөөсөө cover хийчихдээ тэгэхээр ер нь бол сайн үзүүлж авах бас зүгээр. Тэгээд ээж аав маав эмээ өвгөнд сурж байхдаа тийм урилга явуулаад авчираад айгүй боломжийн үнээр Солонгос, Япон, Сингапурт айгүй үнэтэй гэдэг 10-20,000 долларын өгдөг шинжилгээг Тайванд бараг $1,500 хийх боломжтой гэдэг нэлээ. Тэгэхээр манай эмээнэр ирж шинжилгээ өгч ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр тийм бас эмнэлгийн айгүй боломж давуу талууд их байдаг болохоор хэрвээ Тайванд ирвэл тэрийг бас ашиглаарай гэж хэлмээр. Даатгалаараа үнэхээр дэлхийд бас номер 1 шүү дээ. Тий. Тэрийг бас ашиглаад тэр талаар бас ирээд судлаад үзээрэй. Эмнэлгээр яваад үзээрэй. Энийг яг чадвал бол Монголд хэрэгжүүлвэл амар гоё систем тий. Одоо жишээ нь миний хувьд болохоор зав шүд өвдлөө гэдэг ингэнгүүт би 150 NT анх төлж байгаа байхгүй юу? 150 NT төлөөл 4 удаа байна уу, 5 удаа байна уу, 6 удаа хамаагүй. Тэгэл хамгийн сүүлийн шүд янзлуулсан нэрээ дахиад 150 NT төлөөл бүх шүдээ янзлуулаад одоо бүх имчилгээгээ туртаа имчилгээг авч болж байгаа. Тий. Америкт сурдаг манай найз нар бол бүр юу Монголд хамаг шүдээ имчилүүлж аваад ерөөсөөс эмнэлэг орохгүй шүү гэдэг гэж болж иж явдаг байсан. Тэгэхээр эсвэргээрээ Тайванд ирээд бүр сайн үзүүлж аваад маш хямдхан тий хямдхан тэр нь айгуу. Тэгээ Тайванд хоолороо бас айгуу алдартай culinary culture айгуу юу
Тийм болохоор тэрийг бас гоё хоолнд юм сураад Тайван хоолны. Одоо ер нь зүгээр бас ингээд зүгээр явахгүй тий нэг юм дулгаагаад нэг юм дулгаагаад зүгээр айл болох ирээ тэнд байгаа боломжоор ингээд бүрүүхтэй ашиглаарэ явж ирсэн. Одоо чинь би бол Тайван зурж байхдаа сайн аялж чадаагүй амар харамсдаг байхгүй юу? Амар хямдхан байхад сайн аялж идэг байж гэж боддог. Тэгэхээр жишээ нь аялах тий ядчил өнгөө тэр тэтгэлгийг хөөцөлдөж аваад авах тэгээд байж болох одоо тэр ажил төрөл хийх хүнтэй уулзаж танилцах тэрээр ашиглах тэгээд зүгээр л нөгөө ингээл нэг юм хүний төлөө сурах гэж ирсэн юм шиг бити байгаарэ тий өөрийнхөө байгаарэ тий. Амуула би бас сонсч байсан байна. Cos Cosmetics-ийн Тайваны Watsons гэдэг дэлгүүрээс санаа авч исэн гэж сонсч исэн. Тэр үнэн үү? Тий. Би яг Монголд ирчээд нийтэлд ажиллаад за ер нь бизнес хийгээд тэгээд дэлгүүрээ нээх гээд төслөө биччихсэн. Тэгтээ нөгөө яг одоо Sephora шиг ингээд амар гоё хар цагаан өнгө барьсан үнэтэй юм шиг хийнэ. Гэхдээ монголчуудын нөгөө амьдрах хөдөлთა авах чадвар бага болохоор Watsons шиг юм боломжтой үнэтэй. Тэгээ яг энэ хоёрыг ингээд нөгөө хослуулсан юм концепт гаргах гэдэг яг Тайван зурдаг гэсэн найзуудтайгаа зураг мураг аваад явал ямар касс нь яаж ин ажилчид нь ямар хөвс өмсөж ийн гэдэг яаж ийсэн асуулгаж ийсэн тийм. Тэгээд ер нь бол одоо айгуу хэрэгтэй юмнууд Тайванаас ер нь одоо ингээд амар их юм сурсан байгаа хгүй юу. Тэгэхээр боломжийн үнэтэй тэгээд ийм газар сурах, үнгүү сурах боломж байна. Ирээрээ гэдэг дагаад ирнэ. Монгол оюутнууд очоорой тий үнгүү сураад өгөөрэй тий. За жишээ нь хэд манай Амуула маань ингээд Тайван сурсан мэдлэгээрээ Тайванаас одоо зулгаасан мэдлэгээрээ ингээд Монголд маш амжилттай косметикийн салбарт ингээм амжилттай явж байгаа бүсгүй маань ингээд байна. Тэгээд халууна битэр ч гэсэн удахгүй очиод бас бизнесээ өргөжүүлнэ тий. Гоё бизнесийн шин санаа манай Монголдо нэвтрүүлнэ гэд бас бодож байгаа. Тэгээд ямар ч байсан ингээд нэг 3 оюутан та бүгдтэй туршлагаасаа чадах мэдхээрээ бид 3 хуваалцлаа. Тэгээд та бүгдэд хэрэгтэй байсан болоо гэж бас бодож байна. Тэгээд үнэхээр л Тайванд ингээд энэ гоё газар үнгүү сураач гэж байгаа дээр нь сайн судлаад залхууралгүй интернет ороод бүх юмыг ухаж үзээд мэдээлэл аваарэ гэд бид 3 бас хүсэж байна. За ингээд та хоёртоо баярлаа. Хэдүүлээ бараг цаг юу 2 цаг бараг ярьчлаа шүү дээ. Тэглээ. Тэгэд асуух юм байвал төвшөөхгүй бичиж болоод асууж болно шүү. Тусалж болно. Хэрвээ яг Тайван явах гэж байгаа бол бид 3 туслахад бэлэн байна. Тэгээ манай сургуультай бас холбогдоорой. Одоо дараагийн лайвууд нь бас Тайваны мундаг сургуулиуд оролцох юм байлаа. Тэгээд та бүгд мэдээтэй байж байгаа тэр сургуулиудын бас мэдээллийг бас аваад илүү өргөө сонголтууд гарч ирэх баха. Тэгээд сонголтоо зөв хийгээрэй. Гэт баяртай. Амжилт хүсье, ажлын амжилт хүсье, хичээлийн амжилт хүсье. Хурдан ирээрээ. За. Ирээд гоё зөндөө их юм хийгээрэй. За амжилт хүсье. Баяртай.